Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Janaki Kanta Smaranam, Gopika Jeevana Smaranam, Haranam Parvati Pataye, Sadguru Swaminaha, Anjaneya Swaminaha, Sada Balarupapi Vighnadrahantri, Mahadamti Vaktrapi Panchasya Manya, Vidhindra Dimrgya Ganesha Vidhame, Vidhattam Shriyam Kapi Kalyana Murtihi, Kalpadrumam Pranamatam Kamalarunabham, Skandam Bhujadvayamanamayameekavaktram, Katyayani Priyasutam Katibabdhavamam, Kaupinadandadhara Dakshinahastamide, Kripa Samudram Sumukham Trinetram Jatadharam Parvati Vamabhagam, Sadashivam Rudramanam Tarupam Chidambaresham Hrudi Bhavayami, Kujam Tam Rama Rameti Madhuram Madhuraksharam, Aruhya Kavita Shakham Mande Valmiki Kokilam, Anjaneya Matipatalananam Kanchana Kamaniya Vigraham, Parijata Tarumulavasinam Bhavayami Pavamananandanam, Yatra Yatra Raghunatha Kirtanam Datra Datra Pratamastakanjalim, Bashpavari Paripurnalochanam Marutim Namatarakshasantakam, Manojavam Marutatulyavegam Jitendriyam Buddhimatam Varishtham, Vatatmajam Banarayuthamukhim Shri Ramadutam Shirasanamani, Durikrita Sitartihi Prakatikrita Rama Vaibhavaspurtihi, Darita Dashamukha Kirtihi Purato Mama Bhatu Hanumato Murtihi, Vaidehi Sahitam Suradrumatale Haime Mahamantape, Madhye Pushpakamasane Manimaye Virasane Sustitam, Agre Vachayati Prabhanjana Sute Tattvam Munibhyah Param, Vyakhyandam Bharatadibhih Parivrutam, Ramam Bhaje Shyamalam, Namostu Ramaya Salakshmanaya Devi Chatassi Janakatmajahi, Namostu Rudrendra Yamanilebhyo, Namostu Chandrarka Marudganebhyaha, Dharmatma Satyasindhascha Ramo Dasharathiryadi, Paurushecha Pratidvandvasharainam Jahiravanim, Sagradeva Prapannaya Tavasmiti Chayachate, Abhayam Sarvabhutebhyaha Dadamye Tadvratam Mama, Bhaktavatsalya Jaladhe Paramananda Rupinaha, Asmadacharya Rajasya Prapannosmi Padambujam, Triyambaka Puradhisham Ganadhipasamanvitam, Gajarudhamaham Mande Shastaram Kuladevatam, Buddhirbalam Yashodhairyam Nirbhayatvamarogata, Ajadhyam Vakpatutvancha Hanumatsmarana Hanumate Namaha, Shri Haraye Namaha. Sapaduke te bharatah pratapavane swalankate samparigrihya dharmavide, Pradakshinam chaiva chakara raghavam chakara chaivottama nagamurdhani,
अथानुपूर्व्यात् प्रतिनन्द्यतं जनं गुरुंश्च मन्त्रीन् प्रकृतिंस्तथानुजौ यसर्जयद्राघवंशवर्धनः स्थितः स्वधर्मे हिमवानिवाचलः तं मातरो बाष्पगृहीतकण्ठ्यो दुःखेन नाम्त्र्य मन्त्रयितुं हि शेकुः सत्त्वेव मातृरभिवाद्य सर्वाः रुदन् कुटीं स्वां प्रविवेश रामः. ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் சாதன பஞ்சகம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணியிருக்கார். நூற்றுக்கணக்கான ஸ்தோத்திரங்கள் பண்ணியிருக்கார். அதுல சாதன பஞ்சகம் அப்படின்னு ரொம்ப அழகான ஸ்தோத்திரம். இந்த ஸ்தோத்திரம் கடைசியா ஆச்சாரியால் அவதாரம் முடிகிற காலத்துல சிஷ்யாலாம் வந்து ஆச்சாரியால் அவதாரம் முடிச்சுக்க போறாள்ங்கிறத தெரிஞ்சின்றதும் எங்களை விட்டுட்டு போறேனே, எங்களுக்கு ஏதான ஹிதத்தை சொல்லணும்னு சொல்லேன். பிரம்மசூத்திர பாஷ்யம், கீதா பாஷ்யம், தசோபனிஷத் பாஷ்யம், மூணுத்துக்கு பிரஸ்தானத்ரயம்னு பேர். இந்த பிரஸ்தானத்ரய பாஷ்யம் பண்ணின ஆச்சாரியால், அதற்கு இன்னும் விளக்க உரையாக பல பிரகரண கிரந்தங்கள் பண்ணின ஆச்சாரியால், இன்னும் நூற்றுக்கணக்கான ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் பண்ணின ஆச்சாரியால், அவதாரத்துல தான் சொன்ன உபதேசத்துக்கு அத்தனையோடவும் சாரமாக ஒரு 5 ஸ்லோகங்கள் பண்ணினார். என்னென்ன ஸ்தோத்திரங்கள் பண்ணாலோ, என்ன உபதேசங்கள் பண்ணாலோ எல்லாத்துடையும் சாரமாக ஒரு 5 ஸ்லோகங்கள். அதற்கு சாதன பஞ்சகம்னு பேர். வருத்தப்படாதீங்கோ, வேத மார்க்கம் இருக்கு, வேதம் இருக்கு, பகவான் இருக்கா. வேதத்திலேருந்து எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நல்லது உங்களுக்கெல்லாம் எடுத்து சொல்லியிருக்கேன்னா, இன்னும் உங்களுக்கு புரியறா போல சுருக்கமா சொல்றேன்னு ஒரு 5 ஸ்லோகங்கள் சொல்றா. பஜகோவிந்தம், இந்த சாதன பஞ்சகங்கள்லாம் ஆச்சாரியால் அவதாரம் முடிகிற காலத்துல சொன்னது. தன்னோட அவதாரத்தை முடிச்சுக்கிற காலத்துல பரமேஸ்வரனே ஆச்சாரியாலா வந்தார்னு பிரசித்தம். அந்த பரமேஸ்வரன் கடைசியில முடிச்சுக்கிற காலத்துல சில உபதேசங்கள் பண்ணினார். பஜகோவிந்தமே ஆச்சாரியாலும் பாடினால், சிஷ்யாலும் பாடினதாக தான், எல்லாருமா சேர்ந்து பாடினதாக தான் ஒரு சம்பிரதாயம் சொல்றது. ஒரு ஸ்லோகத்தை ஒரு சிஷ்யர் கூட பாடினார். ஆச்சாரியாளுடைய தலைமையில அந்த ஸ்தோத்திரம் பண்ணப்பட்டதுன்னு ஒரு சாரார் சொல்லுவார். முழுக்கவே ஆச்சாரியால் சொன்னதாகவும் சொன்னா இன்னும் மனசுக்கு சந்தோஷம்தான். இந்த பாடின சிஷ்யால் கூட ஏத்துப்பால். ஆச்சாரியால் பேரை சொன்னா சந்தோஷம்தான் படுவாள். பஜகோவிந்தம் பஜகோவிந்தம்னு அந்த ஸ்தோத்திரம், இந்த சாதன பஞ்சகம். அதுல வேதோ நித்யமதீயதாம் ததுதிதம் கர்மஸ்வனுஷ்டீயதாம் தேனேஷஸ்ய விதீயதாம் அபஜிதிஹ காம்யே மதிஸ்த்யஜ்யதாம். இப்படி ஆரம்பிச்சு அந்த ஸ்தோத்திரம் கடைசியில இப்படி ஆரம்பிச்சு கடைசியில முடியறது. ஆச்சாரியாளுடைய கடைசி காலங்கள்ல சொன்ன ஸ்தோத்திரம் இது. சிவானந்த லஹரி, சௌந்தர்ய லஹரி, இன்னும் என்னென்ன உண்டோ இந்த ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் பண்ண ஆச்சாரியால் ஆனந்த லஹரின்னு ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணியிருக்கா. 19 ஸ்லோகங்கள்ல முகேதே தாம்பூலம்னு ஆரம்பிச்சு இப்படி பல ஸ்தோத்திரங்கள் பண்ண ஆச்சாரியால் வேதோ நித்யமதீயதாம் ததுதிதம் கர்மஸ்வனுஷ்டீயதாம் தேனேஷஸ்ய விதீயதாம் அபசிதிஹ காம்யே மதிஸ்த்யஜ்யதாம் பாபௌகः பரிதூயதாம் பவசுகே தோஷோனுசந்தீயதாம் ஆத்மேच्छा व्यवसीयताम निजगृहात् तूर्णम् विनिर्गम्यताम संगस्सत्सु विधीयताम भगवतो भक्तिर्दृढाधीयताम शान्त्यादिः परिचीयताम दृढतरम् कर्मानुसंत्यज्यताम
சத்வித்வானுபசர்ப்யதாம் பிரதிதினம் தத் பாதுகா சேவ்யதாம் பிரம்மைகாட்சரமர்த்தியதாம் ஸ்ருதிசுரோ வாக்கியம் சமாகர்ணியதாம். அந்த 5 ஸ்லோகத்துல ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றேன். 5 ஸ்லோகத்துல நிறைய ஆச்சாரியால் வாழ்நாள்ல சொன்ன அத்தனை உபதேசங்களோட சாரம் அது. நான் அதை ஒரு நிமிஷம் 2 நிமிஷத்துல சொல்ல முடியாது. இப்ப நமக்கும் மேல ராமாயண கதை இருக்கு, பரதனுடைய மகாத்மியங்கள் இருக்கு. அதுக்காக தான் இந்த ஸ்லோகம் எடுத்துட்டேன். அயோத்தியா காண்டம் மேல கதை இருக்கு, அதுக்கு மூலமாக இதை அவதாரிக்க போல சொல்றேன். ஒரு மனுஷன் எப்பொழுதும் சாதுக்களோட சங்கம் வச்சுக்கலாம். நமக்கு நல்லது சொல்லித்தரவாள், நம்ம க்ஷேமமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவாளை வெறுக்க கூடாது, அவளை விட்டு விலகணும்னு நினைக்க கூடாது. கூப்பிட்டா காதல விழாத தூரம் போயிடணும்னு நினைக்க கூடாது. ஏன்னா நமக்கு யார் நல்லது சொல்லுவாள்? அப்பா சொல்லுவாள், அம்மா சொல்லுவாள், ஆச்சாரியன் சொல்லுவாள். நம்ம நன்னா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவாள் இங்கிலீஷ்ல வெல்விஷர்ங்கிற இல்லணும், அவள் ரொம்ப குறைச்சலா தான் இருப்பா. லோகத்துல சௌக்கியமா இருந்தா அந்த சுகத்துல பங்கு போட்டுக்க பார்ட்டிக்கு எல்லாரும் வருவா. பார்ட்டின்னா எல்லாரும் பண்ணலாம் வாங்கன்னு வருவாள், கூப்பிடாமலே வருவாள். நன்னா இருக்கிறதுக்கு வழி சொல்லி தர மாட்டாள். நன்னா இருந்தா அதுல ஷேர் பண்ணிக்க வருவாள். நன்னா இருக்கிறதுக்கான உபாயம் ஆச்சாரியன் தான் சொல்லிக் கொடுப்பார், வேதம் தான் சொல்லிக் கொடுக்கும், பகவான் தான் நமக்கு வழிகாட்டுவார். அதுல மாதா பிதாக்கள் முதல்ல முக்கியமானவா. அவளை விட்டு விலகணும்னு ஒரு நாளும் நினைக்க கூடாது வாழ்க்கையில. அவளை விட்டு எட்டி தூரம் போயிடணும்னு பக்கத்துல இருந்தா நல்லது சொல்லிகிட்டே இருப்பாள். எங்க அப்பா ஒரு நாளும் என்னை பிரைஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறார், அம்மா ஒரு நாளும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாள்னு சொல்லக்கூடாது. அவ பிரைஸ் பண்றதுக்காக இல்லை, நமக்கு நல்வழி காட்டுறதுக்காக. நம்மளால காரியம் ஆணுங்கிறவா ஏதாவது 2 விஷயத்துக்கு நம்மளை பெருசா கொண்டாடிட்டு போயிடுவா. ஆனா அப்பா அம்மா ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாளே அப்படின்னு நினைப்பா. அப்பா அம்மா பிரைஸ் பண்றதுக்காக இல்லை, எல்லாரும் பிரைஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்காக. அவ பிரைஸ் பண்றதுக்காக இல்லை. தன் மகனை சான்றோனனை கேட்ட தாய் அப்படின்னார் வள்ளுவர். சொன்ன தாயின்னு சொல்லல, எல்லாரும் சொல்லணும், அப்பா அம்மா கேட்கணும். என் குழந்தை போல கிடையாதுங்கிறத எல்லாரும் சொல்லணுங்கிறத ஆசைப்படுவாள் அப்பா அம்மா. தானே சொல்லுவாளோ? சொல்ல மாட்டான். மனுஸ்மிருதியிலையும் சொன்னார், நகதாச்சன புத்திரகாகன்னார், பையனை ஒரு நாளும் பிரைஸ் பண்ணாதேன்னார். ஏன்னா அப்போ அவன் ஃபுல்ஃபில் ஆயிட்டோன்னு நினைச்சு விடுவான். அப்பாவே கொண்டாடி விட்டார், மார்க் போட்டார், இனிமே ஒண்ணும் இல்லைன்னு ஒரு அலட்சியம் வந்துவிடும். அது வரக்கூடாது. இப்போதும் ஜாகரூகனாக அப்பா ஜாகிரதையா இருப்பா, பத்திரமா இருன்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பா. என்ன இவ்வளவு வயசா இருந்து இன்னும் சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்பா அப்படின்னு தோணும் நமக்கு. ஜாகிரத உணர்வு யாராவது ஒருத்தர் ஏற்படுத்திகிட்டே தான் இருக்க. சரி, அப்பா வேண்டாம், கோடியாத் மாமா சொல்லுவார, மணிப்பிரச பத்திரமா பார்த்துக்கோன்னு யாரு சொல்லுவா? அப்பா தான் சொல்லுவார். அம்மா தான் சொல்லுவா, உடம்ப ஜாக்கிரதையா பார்த்துக்கோன்னு. பக்கத்து தெருலேருந்து யாராவது சொல்லுவாளா நமக்கு? யாரா கவலைப்படுவாளா நம்மளை பத்திங்கிறத ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சோமானா அப்பா அம்மாவோட வேல்யூ தெரியும். எல்லாத்துக்கும் மேல சாதுக்கள் நமக்கு எப்பொழுதும் நல்லதை சொல்றவாள், அவளோட கூட இருக்க. சாது சங்கத்துக்கு ஆசைப்படணும். சத் சங்கத்தை சங்கஸ்தே ஸ்வததே பிரார்த்தியா அப்படின்னால் பாகவதத்தில் சங்கத்துக்கு வேண்டாம், நல்லவாளோட எனக்கு சேர்க்க கொடு பிரபு அப்படின்னு பொறுமையோடு நினது திருவடி நினைக்கின்ற உத்தமருதம் உறவு வேண்டும் அப்படின்னார் வடலூர் அடிகளார். பக்கத்துல வடலூர் இருக்கே, ஜோதிஸ்வரூபமா வழிபட்டாரே, அவர் சொன்னார் சாதுக்களோட எப்பொழுதும் உறவு வேணும் அப்படின்னா. பொறுமையோடு நினது திருவடி நினைக்கின்ற உத்தமருதம் உறவு வேண்டும். யாரோட உறவு வேண்டும்னு சொன்னார், யாரோட வேண்டாம்ங்கிறதையும் சொன்னார். உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுவார் உறவு கரவாமை வேண்டும். உள்ள ஒண்ணு நினைக்கிறது, வாய் ஒண்ணு பேசுறது, செயல் ஒண்ணு செய்யறது. இப்படி இருக்கிறவாளோட ஒரு நாளும் நமக்கு ஈஸ்வரா கொடுத்துடாதே, எனக்கு மதி வேண்டும், நின் கருணை நிதி வேண்டும், நோயற்ற வாழ்வினால் வாழ வேண்டும் எல்லாம் சொன்னார் அவர். ஒரே பாட்டுல இவ்வளவு பிரார்த்தனைகள் சொன்னார். எல்லாம் ஆச்சாரியால் எல்லாருக்கும் முன்னாடி இருந்த குரு அவர். ஆச்சாரியாளுடைய காலம்ங்கிறது 2000 வருஷம் முன்னாடி. அவ சொன்னது தானே பின்னாடி வந்தவா சொல்லுவாள், பேசிட்டே பேசலால் அப்படின்னு. முன்னாடி சொன்னவாள் சொன்னதுதான் பின்னாடி வரவாள்னு சொல்றாள். சத் சங்க சத்சு விதீயதாம், சாதுக்களோட சேர்க்கை எப்போதும் வேணும். பகவதோ பக்தி திருடாதீயதாம், பகவானிடத்துல திருடமான பக்தி வேணும். ஏப்ப சேப்பையா இருக்கக்கூடாது பக்தி. அப்படி தலைவலி வந்துட்டு போறா போல, ஜுரம் வந்துட்டு போறா போல சீசனல்லா இருக்கக்கூடாது. பக்திங்கிறது அக்கேஷனல்லா இருக்கக்கூடாது, சீசனல்லா இருக்கக்கூடாது. உள்ளுணர்வா இருக்கணும், திருடமா இருக்கணும். நம்ம மதத்துல
எவ்வளவு பண்ணோங்கிறது விஷயம் இல்லை, எப்பொழுதும் பண்றோமாங்கிறது தான் விஷயம். ஒரு சந்தியாவந்தனம்னா கூட விடாம பண்றாளா அப்படிங்கிறது தான் விஷயம். பெரிய யாகங்கள் பண்றதுங்கிறது இருக்கட்டும், ஆரம்பிச்ச காரியத்தை குவான்டிட்டியை விட கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப முக்கியம். தெரிஞ்சதை விடாம சொல்லிகிட்டே இருக்கேன். எனக்கு அது தெரியும், அது தெரியும், அவ்வளவு தெரியும், இவ்வளவு தெரியும்னு சொன்னா இப்ப என்ன லைப்ரரியா வைக்க போறோம்? அவரை வச்சுட்டு ஏதாவது இது பண்ண போறோமா? அது விஷயம் இல்லை. அது இப்போ நெட்லயே எல்லாம் கிடைக்கிறது. எல்லா வேதங்களும் சாஸ்திரங்களும் எல்லாம் திருவள்ளு செல்லுக்குள்ள கிடைச்சுடுறது, டேப்ல கிடைச்சுடுறது. அதுக்கு எல்லாம் தெரியும்னா எனக்கும் தெரியும்னு சொல்றதுல என்ன வித்தியாசம் இருக்கு? அது நித்தியம் சொல்லணும்னு நினைக்காதே நான் சொல்லுவேன். பகவானுக்கு பிரீதியாக அதை நான் சொல்லுவேன். அதுதான் முக்கியம். நமக்கு சொல்ல தெரியணும், அது கன்சிஸ்டன்சி வேணும். பகவதோ பக்தி திருடாதீயதாம், விலை பேசாத பக்தி வேணும். திருடபக்தி எப்ப கிடைக்கும்னால் வாண்டிங் இல்லாத போதுதான் கிடைக்கும். அது வேணும் இது வேணும் நினைக்க 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 பக்தி பலகீனமாயிடும். எனக்கு பக்தி வேணும், எனக்கு அதுல இருந்து எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம், எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம்னு சொல்ற நிலையில நான் இல்லையே. எனக்கும் 1000 வேணுமேனால் எனக்கு என்ன வேணுமோ பகவான் பார்த்து கொடுப்பார். நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் அப்படின்னால் ஆண்டாள். நமக்கு என்ன வேணுமோ பகவானுக்கு தெரியாதா? ஒரு குழந்தைக்கு என்ன வேணுங்கிறது அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாதா? துருவசுவாமி சொன்னார், வாஸ்ரேவ வத்சக அனுகிரக காத்தரோஸ்மான் அப்படின்னா. என்ன வேணும் துருவான்னு கேட்டார் சுவாமி. இது என்ன அசட்டுத்தனமா இருக்கு இந்த கேள்வி? என்ன வேணும்னு நான் என்ன கேட்கறது? ஒரு கண்ணுட்டியை போட்டது மாடு, குட்டி போட்டது மாடு. கன்று ஈண்ட மாட்டுக்கு வாஸ் உஸ்ரான்னு பேர். சம்ஸ்கிருதத்துல முதல் தலைச்சங்கண்ணு போட்ட மாடு இருக்கே, அந்த மாடு கண்ணு போட்டு கொடுத்தோ. கண்ணு போட்டதுமே அம்மா என்னை பெத்துவிட்டே, எனக்கு பால் கொடுப்பியோனோ அப்படின்னு இந்த கண்ணு கேட்கறது இல்லை. குழந்தையே அம்மா பெக்கறாள்னு வச்சுப்போம். கீழே போட்டதுமே குளிப்பாட்டி போட்டதுமே, அம்மா ஏதோ 10 மாசம் வச்சுன்னுட்டே என்ன வயத்துல பிரசவிச்சுட்டே, வேலைக்கு பார்த்து பால் கொடுத்து எனக்கு மலமூத்திர சுத்தி எல்லாம் பண்ணி விடுறியான்னு குழந்தை கேட்டு அம்மா பண்றா. அதுக்காக விவரம் தெரியற பரியந்தம் பார்த்து பார்த்து அம்மா தானே பண்றா. ராத்திரி 1 மணிக்கு 2 மணிக்கு எழுந்து கூட பால் கொடுத்து அதுக்கு. அது தூங்கலைன்னா தானும் முழிச்சுட்டு இருந்து துளி ஆட்டிண்டு விடிய விடிய. அதுவும் பழைய காலங்கள்ல எல்லாம் வயசானவாள் 10 8 டிக்கெட் இருக்கிற ஆண்கள்ல ராத்திரி முழுக்க குழந்தைக்கு உடம்பு முடியலன்னா குழந்தையோடையும் கொண்டாடிட்டு இருப்பா. பொழுது விடிஞ்சா கல்லூரெல்லாம் அரைக்கணும், இட்லிக்கு அரைக்கணும், அமாவாசை இருந்தால் இட்லிக்கு அரைக்கணும், அம்மி அரைச்சி தான் சமைக்கணும். இந்த 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 காலம் மாதிரி சுவிட்சு போட்டால் ஆயிடுங்கிறதும் கிடையாது. இனிமே வர போகிற தலைமுறை இதெல்லாம் பார்க்க போகிறதான்னு தெரியாது. பழைய காலங்கள் 2 தலைமுறை முன்னாடி பெரியந்தம் கணத்துல ஜலம் இழுக்கணும், அம்மியில் தான் அரைக்கணும். துவையலுக்கோ கூட்டுக்கோ மாமா எதையும் குறைச்சிக்க மாட்டா. துவையலும் வேணும்பார், கூட்டும் வேணும்பார், அரைக்கிறதுக்கே 4 ஐட்டம் இருக்கும், மாற்றி மாற்றி அரைக்கணும். குழந்தையும் பார்த்துக்கணும், சமயத்தில் தூளியும் ஆட்டணும், பாலம். குழந்தையும் வச்சுக்க மாட்டா. அவருக்கு வேலைக்கு போய்ட்டுறதுலேயே அவர் ஃபுல்ஃபில்னு நினச்சுன்னு விடுவா. குழந்தையும் பார்த்துக்கணும் அம்மாவே. பழைய காலங்களில் சில ஆண்களில் சொல்கிறேன், அம்மா எல்லாத்தையும் சகிச்சுட்டு தானே வளர்த்து ஆளாக்கினாள். குழந்தை கேட்டா செஞ்சா, தானே செய்யறா. 1 வயசு 2 வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் விவரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அம்மா பிசையறதையே சில குழந்தைகள் கொண்டா அப்படின்னு தட்டை பிடுங்கி தானே சாப்பிட்றேங்க, இடது கையாலையும் வலது கையாலையும் பிசைஞ்சுட்டு. அதுவா பிடுங்கினா இந்தா சாப்பிட்டுக்கோன்னு விட்டுடுவா. அது காக்கா பிடி கண்ணுபிடி மாதிரி கூடம் முழுக்க வைக்கும். அது ஹால் முழுக்க தட்டிலேருந்து தனக்கு சாப்பிடவும் தெரியாது. அப்புறம் எல்லாத்தையும் பிடுங்கி கொடு நான் ஊட்டி விடுறேன்னு ஊட்டி விடுவாள். தானா சாப்பிட்ற வரையும் தான் அம்மா தானே கவனிச்சுட்டாள். அதுபோல ஒரு கன்று இந்த மாடு கன்றை எப்படி பார்த்துக்கிறதோ அதுபோல ஈஸ்வரா நீங்க எங்களை பார்த்துக்கிறேன். வாஸ்ரேவ வத்சகம் அனுகிரக காத்தரோஸ்மானே. அந்த ஒரு பக்திக்கு தான் திருட பக்தின்னு. நான் என்ன கேட்கறதுக்கு என்ன இருக்கு? எனக்கு என்ன கேட்க தெரியும்? கேட்கறதெல்லாம் எனக்கு ஹிதம்னு எனக்கு தெரியுமா? வயிற்று வலி, ராத்திரி முழுக்க அழும் குழந்தை, மறுநாளைக்கு எனக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுங்கோ. அந்த வயிற்று வலியை விருத்தி பண்ற சாதனமா எனக்கு பிஸா வாங்கி கொடுங்கோ, பர்கர் வாங்கி கொடுங்கோ. ராத்திரி முழுக்க அதுவே வேதனைப்பட்டிருக்கு, ஆனாலும் கொண்டாங்கோ. அதுக்கு தெரியாது எது நல்லதுங்கிறது. அம்மாவுக்கு தான் தெரியும் எது நல்லது. அதெல்லாம் இப்போ சாப்பிடக்கூடாது, உடம்பு சரியாகட்டம்னு 2 நாளைக்கு அதுக்கு எது ரசம் ஜாமோ அதுக்கு என்ன ஹிதமோ கொடுத்து, அதுக்கு என்ன வேணுங்கிறது அதுக்கு தெரியாத பொழுதே கவனிச்சுட்டவள் அம்மா. அதுபோல வாஸ்ரேவ வத்சகம் அனுகிரக காத்தரோஸ்மான். ஈஸ்வரன் நம்மளை நம்ம கடமை அவரை ஆராதிக்க வேண்டியது. அது துளசி எடுத்து ஒரு சரணத்துல போட்டோமா, ராமாயணம் படிச்சோமா, நமஸ்காரம் பண்ணினோமா, சக்தி இருந்தா நவாக சப்தாகம் நடத்தினோமா, இல்லை நடக்கிற இடங்கள்ல போய் பாராயணத்தை சிரவணம் பண்ணோமா, கதையை கேட்டோமா, நாமம் சொன்னோமா, 10 நிமிஷமாவது ராமநாமமோ ஹரே ராமோ ஏதாவது சொன்னோமா.
பகவானுக்குன்னு நம்ம என்ன செய்யணுங்கிறத தான் நினைக்கணுமே தவிர அவர் என்ன செய்வார்னு எதிர்பார்க்காத பக்தி இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுக்கு தான் திருட பக்தின்னு. அதுதான் ஆச்சாரியால் இங்க சொல்றாள். அதை பிரார்த்திக்கணும். பகவானிடத்துல திருடமான பக்தியை கொள்ளணும். சங்க சத்சு விதீயதாம் பகவதோ பக்தி திருடாதீயதாம். கிடைச்சது போருங்கிற திருப்திக்கு வரணும். எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்காது அப்படிங்கிற தீர்மானம் இருக்கணும். சாந்தியாதி பரிச்சீயதாம் திருடதரம். மனச சாந்தியிலே போது கொள்ளணும். அதனாலதான் வேதம் ஓம் சாந்தி 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 திரும்ப திரும்ப வேதத்துல சொல்லப்படும். அது சாந்தி முதலியவைகளை சமதமாதிகளை செய்யணும். லௌகிகமான கர்மாக்களை விட்டுடணும். காமியார்த்தமான கர்மாக்களை விட்டுட்டு வேதோக்தமான கர்மாக்களை கடைபிடிக்கணும். திருடதரம் கர்மானுசந்தியஜதாம். நல்ல குருவை சீக்கிரம் போய் ஆசிரியிக்கணும். எனக்கே எல்லாம் தெரியும், நானே 10 புஸ்தகம் வாங்கியிருக்கேன், ரமணரோடதும் ராமகிருஷ்ணரோடதும் வாங்கி படிச்சுட்டு இருக்கேன். உபதேச மொழியெல்லாம் நானே எல்லாம் கரைச்சு குடிச்சிருக்கேன்னு தனக்கு தானே தெரியும்னு நினைச்சு விடாதபடிக்கு சத்வித்வான் உபசர்பியதாம். ஆச்சாரியால் சொல்றது என்ன யாரும் கோச்சுக்க கூடாது. ஆச்சாரியால் சொல்றதை நான் சொல்றேன். நல்ல சாதுக்களை வித்வான்களை ஆசிரியிக்க. அதோட இல்லை, அவள்கிட்டேருந்து ஒரு பாதுகையை வாங்கிட்டு நித்திய ஆராதனம் பண்ணணும். பிரதிதினம் தற்பாதுகா சேவியதாம். குரு உபாசனையில பாதுகாராதனம் முக்கியம். பிரம்மைகாட்சரமர்த்தியதாம் ஸ்ருதி சிரோ வாக்கியம் சமாகர்ணியதாம். உபனிஷத் வாக்கியங்களே அடிக்கடி சிரவணம் பண்ணணும். பிரணவத்தோடு சேர்த்து மகாமந்திரங்களை ஜபிக்கலாம். கேவல பிரணவம் சன்னியாசி தான் ஜபிக்கலாம். அதனாலதான் பஞ்சாட்சரம் காயத்ரி முதலிய மந்திரங்களோடு சேர்த்து ஓம்னு சொல்றதுக்கு கேவல பிரணவம்னு பேர். அதை ஒண்டி ஜபிக்கிறது சன்னியாசிகளுக்கு தர்மம். நம்ம கேவல பிரணவம் ஜபிக்க கூடாது. ஜபிச்சா வைராக்கியம் வந்துடும். அப்புறம் குடும்பத்தை யார் நடத்துறது? அதனால விரும்பின ஓம் ஓம் ஓம்னு சொல்லக்கூடாது. அதோடு சேர்த்து பஞ்சாட்சரம் அஷ்டாட்சரம் அளவா இருக்கணும். எது கிரகஸ்தனுக்கு ரொம்ப அதிகா போயிடக்கூடாது. எதுவுமே அளவோடு கூட இருக்கணும். அப்படியெல்லாம் ஆச்சாரியால் சொல்லியிருக்காளே. அந்த குரு உபாசனையில பாதுகாராதனம். இப்ப அதை ஒரு விஷயம் சொல்லிவிட்டேன். இப்ப யாராரு குரு அப்படின்னு எடுத்துட்டோமானால், நம்ம ஆசிரியிக்கிற ஆச்சாரியன் ஒரு குரு. லோக குருன்னு எடுத்துட்டோமானா, இப்ப ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளுடைய பாதுகை 2000 சொச்ச வருஷமா தங்க கவச்சம் போட்டு சங்கர மடத்துல இன்னைக்கு நித்திய பூஜை ஆராதனை நடந்துட்டு இருக்கு. ஒரு பாக்கியம் நமக்கெல்லாம். ஏதோ ஒரு பணம் வச்சிருக்கால், அதை கட்டினோமானா நம்மளே பூஜை பண்ணலாம். இந்த பாதுகைக்கு புஷ்பம் போட்டு ஆச்சாரியாளுடைய பாதுகைக்கு பெரியவா எங்கெல்லாம் பிக்ஷைக்கு போறாளோ பூஜைக்கு போறாளோ அந்த இடங்கள்லாம் அந்த பாதுகையும் கூட வரும். ஆச்சாரியால் இருக்கிற இடத்துல அந்த பாதுகை இருக்கும். இப்போ திருவானைக்கோயிலில் கூட போன மாசம் வந்தது. நமக்கு பாக்கியம் கிடைச்சி சங்கர ஜெயந்தியில ஒட்டி நமக்கு அந்த பாதுகையை ஆராதிக்கிறதுக்கு வியாச பூஜை சமயங்கள்ல. அது மாதிரி எப்பெல்லாம் கிடைக்கிறதோ அந்த ஆச்சாரியாளுடைய பாதுகையை ஆராதிக்கிறது. குருவுல தத்தாத்திரேயர் ஒரு குரு. இன்னைக்கும் தத்தாத்திரேயருடைய பாதுகை தலக்காவேரியில இருக்கு. கொடகுமலை சஹ்யமலைன்னு சொல்றாளே கர்நாடகத்துல, அந்த தலக்காவேரியோட காவேரியோட ஆரம்ப ஸ்தலத்துல கொடகுமலையில இந்த சஹ்ய பருவம் சஹ்ய. அதனாலதான் சஹ்யஜான்னு பேர் காவேரிக்கு. அந்த சஹ்யமலையில உண்டானவர், அதனால சஹ்யஜா. அந்த உண்டார ஸ்தலம் இருக்கே, அது ஒரு நெல்லி மரமும் அத்தி மரமும் சேர்ந்திருக்கு. அதனுடைய அடிவாரத்துல தான் காவேரி கிளம்புறது. அந்த இடத்துல ஒரு பாதுகை இருக்கு. அது அந்த இடம் யாரோடதுன்னா தத்தாத்திரேயருடைய ஆசிரமமா. அவரோட பாதுகையில வச்சு கிண்டியில அகஸ்தியர் ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்தா. காக்கா ரூபத்துல இந்த மலைக்கோட்டையில இருந்த பிள்ளையார் தான் தள்ளி விட்டார். அந்த கிண்டியை தள்ளி விட்டுட்டு காக்கா ரூபத்துல இருந்தவர் இங்க உச்சி பிள்ளையாரா திருச்சியில மலையில உட்கார்ந்து விட்டார். அகஸ்தியர் பின்னாடியே ஓடி வரார். அங்கேருந்து தேடிண்டு வந்தா உச்சியில அந்த காக்காவை குட்டணும்னு வந்தார். பிள்ளையாரா ஆயிட்டார் அவர். காக்கா இல்லை பிள்ளையார தெரிஞ்சுட்டதும் அடாடா காக்கான்னு நினைச்சுன்னு தப்பு பண்ணா பழைய காலத்துல குட்டு வாழணும். அது போல குட்ட வந்தார் அகஸ்தியர். ஆஹா அடாடா காக்கான்னு நினைச்சுன்னு குட்ட வந்தமே, காக்கா இல்லை பிள்ளையாருனதும் அவரை குட்ட வந்த அபச்சாரத்துக்காக தான் குட்டின்றார். அதுல இருந்துதான் பிள்ளையாருக்கு குட்டிக்கிறது அப்படின்னு ஒரு பழக்கம் உண்டாச்சு. இப்ப பிள்ளையார்கிட்ட போனோம்னா எப்படின்னு பண்ணிக்கிறோமே, எதுக்கு குட்டிக்கிறோம்? இங்க ஒரு நரம்பு இருக்கு, ஞானத்தை தூண்டுறது, அதுக்காக குட்டிக்கிறோங்கிறதெல்லாம் சயின்டிபிக்கா உள்ளதெல்லாம் அப்புறம் இருக்கட்டும். இயல்பா அது எதுலேருந்து ஏற்பட்டது எப்பயிலேருந்துன்னா, அகஸ்தியர் குட்ட வந்தார். பார்த்தா பிள்ளையாரா போயிட்டார் காக்கா. அடாடா அவரை போய் குட்ட வந்தமேன்னு தான் குட்டின்டா அகஸ்தியர். அதுல இருந்து பிள்ளையார பார்த்தா குட்டிக்கிறது அப்படின்னு ஒரு பழக்கம்.
அந்த மலையில காவேரி உண்டாராலே அங்க தத்தாத்திரேயருடைய பாதுகை இருக்கு. பாதுகாராதனம் கர்நாடகம் தத்தாத்திரேயருடைய பாதுகை இருக்கு. கிருஷ்ணாவதாரத்துல கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரும் அப்படின்னு அவர் கிருஷ்ணரும் பகவான் இருக்கிறதுனாலே குருவாயும் கீதாச்சாரியனா இருக்கிறதுனால அவருடைய பாதுகை பத்ரிகாசிரமத்துல இருக்கு இன்னைக்கும். கிருஷ்ணாவதாரத்துல 125 வருஷம் பகவான் பூலோகத்துல இருந்து அவர் தான் வாழ்நாளில் உபயோகப்படுத்தின பாதுகையை உத்தவன்கிட்ட கொடுத்தா. உத்தவனுக்கு சில உபதேசங்கள்லாம் பண்ணி பாதுகையும் கொடுத்து, நீ போய் பதரீத்துவம் பிரயாகீதி, நீ பத்ரிகாசிரமம் போயிட்டு உத்தவா, பரிசுத்தமான இடம், இங்க களி வந்து வரப்போறான், இனிமே இங்க பூலோகத்துல கீழே இருக்காதே, ஹிமாச்சலம் போயிடு. ஹிமாச்சலம் போனா பிரசன்னத்தை இருக்கு. களியில இந்த கங்கை ஓடுற இடங்கள்லாம் பிரசன்னத்தையா இருக்கு. கங்கை காத்து பட்டாலே நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படும். கங்கை யமுனை இந்த கரைகள்லாம் வந்து களி வராத இடங்கள்னு சொல்லுவார். அதனால அங்க போயிட்டு அந்த அலகநந்தாவோட கரைக்குன்னு போறதே தன் அவதாரத்துல உபயோகப்படுத்தின பாதுகையும் கொடுத்து அனுப்பிச்சுட்டார் கிருஷ்ணன். இன்னைக்கும் பத்ரிகாசிரமத்துல உத்தவருக்கு பகவான் கொடுத்து உத்தவர் பூஜை பண்ண பாதுகை இதுக்கு உள்ள கர்ப்பகிரகத்துல அந்த மூலஸ்தானத்திலேயே நரன், நாராயணன், உத்தவர், மார்க்கண்டேயர், நாரதர், குபேரன், முச்சுகுந்தன், கருடன், உத்தவர் எல்லாருமே இருக்காங்க பத்ரிகாசிரமத்துல உள்ள மூலஸ்தானத்துல. அவர் உபயோகப்படுத்தின பாதுகையும் அங்க இருக்கு. அது இருக்கா. அடுத்தது ஸ்ரீராமன் குரு தத்துவம். ஸ்ரீராமன் எப்படி குரு தத்துவம்னா, குருங்கிறவருக்கு என்ன அடையாளம்னா சின்முத்திரையோட இருப்பார். சின்முத்திரையோட இருப்பார் குரு. பட்டாபிராமரை பார்த்தோம்னா சின்முத்திரையோட இருப்பார். தத்தாத்திரேயரை பார்த்தா சின்முத்திரையோட இருப்பார். கிருஷ்ணரை பார்த்தோமானால் கீதாச்சாரியன் சின்முத்திரையோட இருப்பார். பிரபன்ன பாரிஜாதாய தோத்திரவேத்ரீக பானையே ஞானமுத்ராய கிருஷ்ணாயே கீதாமிருத துகே நமஹா அப்படின்னு இதற்கு ஞானமுத்ரேன்னு பேர். இந்த கட்ட விரலுக்கு பரமாத்மானு பேர், இந்த விரலுக்கு ஜீவாத்மானு பேர். இந்த ஜீவாத்மா இந்த 3 இருக்கே, இதுக்கு பிரகிருதி குணங்கள். பாக்கி 3 விரல்கள் சத்வரஜஸ்தமம் குணம்னு பேர். இந்த 3ஓட சேர்ந்து இருக்கிற பரியந்தம் ஜீவாத்மாவுக்கு ஞானம் ஏற்படாது. சாப்பிட்டதை சாப்பிட்டு பேசினது நாளைக்கு என்ன சாப்பிட போறேன், நாளைக்கு என்ன சாப்பிட போறேன், ராத்திரிக்கு என்ன டிஃபன், நாளைக்கு என்ன இது, பேப்பர்ல பார்த்தேல அது என்ன வந்தது நியூஸ், இது என்னன்னு லோக விஷயத்திலேயே இருக்கிறதுக்கு பிரகிருதி குணம்னு பேர். ட்ரெஸ்லையும் சாப்பாட்டுலேயும் பொழுதுபோக்குலையும் சினிமா பார்ப்போமா, சீரியல் பார்ப்போமா அப்படின்னு பொழுதுபோக்கின்றி இந்திரியாராமனா இருக்கிற பரியந்தம் ஜீவனுக்கு சாந்தி கிடையாது. இந்த 3ஐயும் விட்டாதான் சாந்தி. இந்த 3ஐயும் விட்டுட்டு போனாலும் போராது. இந்த சின்முத்திரையை இந்த 3ஐயும் விட்டுட்டு இந்த ஜீவாத்மா இந்த கட்டவரல் ஆகிற பரமாத்மாவோட சேரணும். இந்த 3 விடணும். சத்வரஜஸ்தமோ குணத்தை விடணும். இந்த ஜீவன் இதோட சேர்ந்து இருக்குது. 4 ஒன்னா இருக்கு, இது தனியா இருக்கு பார்த்தீங்களா கை விரல்ல. இந்த 3ஓட சேரக்கூடாது. இந்த விரல் இந்த 3 விட்டு பிரிக்கணும். இந்த பிரகிருதியை விட்டு பிரிஞ்சாதான் அதுக்கு ஞானம் ஏற்படும். விஷயத்திலேயே இருக்கிற பரியந்தம் ஞானம் உண்டாகாது. சாப்பாட்டையும் வீட்டையும் வாசலையும் பணத்தையும் நினைச்சுட்டே இருக்கிற பரியனுக்கு ஞானம் எப்படி வரும்? அதை கொஞ்சம் விட்டுட்டு பரமாத்மாவோட சம்பந்தம் வச்சுக்கிறேன். இந்த 3ஐயும் விட்டான் பரமாத்மாவோட சேர்ந்தான்னு சொன்னால் இதுக்கு தான் ஞான முத்திரேன்னு பேர், சின்முத்திரேன்னு பேர். தட்சிணாமூர்த்தி இப்படி வச்சுட்டு இருப்பார். ஞானானந்த சுவாமிகள் பார்த்தா இப்படி வச்சுட்டு இருப்பார். குரு தத்துவங்கள் எல்லாருமே நம்ம பரமாச்சாரியால் இப்படி வச்சுட்டு இருப்பார். சமயங்கள்ல ஆச்சாரியால் ஆதிசங்கரர் இப்படி வச்சுட்டு இருப்பார். இதுக்கு தான் சின்முத்ரேன்னு பேர். ஞானமுத்ராய கிருஷ்ணாயே கீதாமிருத துகே நமஹா. அதுபோல ராமரும் பட்டாபிராமரும் சின்முத்ரையோட இருக்கா. ஆஞ்சநேயருக்கு இப்போ ஹனுமத் ஜெயந்தி உற்சவம் இல்லையா, அதுக்கு தானே ராமாயணம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆஞ்சநேயருக்கு எல்லாம் இருக்கு. புத்தி இருக்கு, யசஸ் இருக்கு, தைரியம் இருக்கு, பராக்கிரமம் இருக்கு. நான் சொல்லணுமா இருக்குங்கிறத அவரை நினைச்சாலே நமக்கெல்லாம் கிடைக்கும்னு அவரோட ஸ்லோகம் சொல்றது. புத்திர் பலம் யசோதைரியம் நிர்பயத்துவம்னு எல்லாம் இருக்கிற ஆஞ்சநேயர் ராமரை ஆசிரயிச்சு உத்தரகாண்டத்துல பட்டாபிஷேகங்கள்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஞானத்தை உபதேசம் பண்ணணும்னு ராமரை கேட்கிறார். நீங்க எனக்கு ஞானத்தை உபதேசம் பண்ணணும்னு கேட்க ஹனுமாருக்கு ராமர் உத்தரகாண்டத்துல ஞானத்தை உபதேசம் பண்ணினார்னு இருக்கு. ஞானி ஆஞ்சநேயர். அவருக்கு பராக்கிரமங்கள்லாம் வந்துடுத்தோ, எல்லாம் அசாத்திய சாதக எல்லாம் பண்ணிவிட்டார் சுந்தரகாண்டத்துல. ஆனாலும் என்ன வேணாலும் நான் எல்லா லோகமும் போகட்டும், அலையட்டும், இங்க போட்டோம் அங்க போகட்டும், சாந்தி இல்லைன்னா ஆனந்தம் கிடையாது. சாந்தமுலேகா சௌக்கியமுலேது அப்படின்னார் தியாகராஜ சுவாமிகள்.
சாந்தி இல்லாதவனுக்கு சௌக்கியம் கிடையாது. சாந்திங்கிறது தூங்குறத சாந்தின்னு நினைக்க கூடாது. விழிச்சுண்டு சமாதானமா இருக்க. தூங்கினா நிம்மதிங்கிறோம். அப்போ ஒரு சாந்தி கிடைக்கிறது. அதுக்கு தமோ நிலைன்னு பேர். அப்படி இருக்கக்கூடாது. விழிச்சுண்டு சாந்தியா இருக்கணும். அதுதான் சத்துவகுணத்துல வர சாந்தி. விழிச்சுண்டு செயல்பாடை குறைச்சுண்டு இருக்கணும். இந்திரியாராமனா இல்லாம ஆத்மாராமனா இருக்கான். பரமாத்மாவை தியானம் பண்ணிண்டு பகவத் விஷயத்தில் ஈடுபட்டு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு விவகாரங்களோட இருக்கார். அப்பதான் சாந்தி ஏற்படும். சாந்தி ஏற்படதான் ஆனந்தம், உண்மையான ஆனந்தம் கிடைக்கும். பரபரந்துட்டு இருக்கிறவாளுக்கு எப்படி நிம்மதி கிடைக்கும்? சமாதானமா இருந்தா தானே நிம்மதி கிடைக்கும். அப்போ ஆஞ்சநேயர் பெரிய காரியத்தெல்லாம் பண்ணிவிட்டா சுந்தரகாண்டத்துல. அப்புறம் உத்தரகாண்டத்துல கேட்கிறார், நான் எல்லாம் பண்ணினேன், சரி ராமா எனக்கு நிம்மதியா பரமசாந்தி எனக்கு கிடைக்கணுமே, பரமானந்தம் எனக்கு கிடைக்கணுமே, அதை உபதேசம் பண்ணுங்கோ. நீங்க எப்படி இருக்கே, அந்த ஒரு தத்துவத்தை எனக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கோன்னு கேட்க ராமர், ஆஞ்சநேயர், பரதாதிகள், அப்புறம் பரத்வாஜாசிரமத்திலேருந்து சில ரிஷிகள் நாமும் வந்து கேட்கிறாள் ராமன் இடத்துல. பரத்வாஜரை சிஷ்யாள்லாம் கேட்க ஞான தத்துவத்தை உபதேசம் பண்ணுங்கோன்னு கேட்க, அப்ப பரத்வாஜர் சொல்றார், நான் சொல்றது இருக்கட்டும், அந்த தத்துவமே, அந்த பரதத்துவமே இப்ப ஆஞ்சநேயருக்கு உபதேசம் பண்ண போறது. நீங்கள்லாம் அயோத்தி போங்க ராம தர்பாருக்கு, ஆஞ்சநேயருக்கு உபதேசம் பண்றதே உங்களுக்கும் கிடைக்கும், அந்த உபதேசம் கேட்டுட்டு வாங்கோ அப்படின்னு பரத்வாஜர் தன் சிஷ்யால அனுப்பிச்சுட்டா. இன்னும் சில மகரிஷிகள்லாமும் அந்த ராம தர்பார்ல வந்து கூட வியாக்கியாந்தம் பரதாதிபி பரிவிருதம் ராமம் பஜே ஷியாமலம் உபதேசம் பண்ற ஸ்லோகம் இது. இது பட்டாபிஷேக ஸ்லோகம் இல்லை. வைதேகி சகிதம் சுரத்ருமதலே ஹைமே மகாமண்டபே, தங்க மண்டபமாம், தங்க சிம்ஹாசனமாம். இடது தொடையில சீதையை வச்சுட்டு இருக்காள், இடது பாகத்துல சீதை இருக்கா. சுரத்ருமதலே ஹைமே மகாமண்டபே, கல்பகுருஷம் போல இருக்கு அந்த அடி, ராமன் இருக்கிற இடம் தேவசபை போல இருக்கு. மத்தியே புஷ்பகமாசனே மணிமயே வீராசனே சுஸ்திதம், ஒரு காலம் அடிச்சுட்டு ஒரு காலம் தொங்க போட்டு இருக்கிறதுக்கு வீராசனம்னு பேர். அப்படி வீராசனத்துல வீட்டு இருக்கார் ஸ்ரீராமர். அக்ரே வாச்சயதி, முன்னாடி இருக்கிற வாளுக்கெல்லாம் வாச்சயதி உபதேசம் பண்றார். யார பிரதானமாக கொண்டு சொல்றாருனால், பிரபஞ்சன சுதே தத்துவம் முனிபியா பரம். பிரபஞ்சனன்னு வாயுக்கு பேர். எதையும் நொறுக்கி விடுவார். வாயு ப்ரெஷர் இருக்கு பதில, என்ன வேணாலும் பண்ணிவிடும். ஏர் ப்ரெஷர் என்ன பண்ணாது? ஏர் ப்ரெஷரால தானே விமானங்கள்லாம் பறக்கிறது. ஒரு உந்து சக்தி, பூமியில ஒரு காத்தை இப்படி அழுத்தினதும் உடனே மேல பறக்கிறது. ப்ரெஷரை கொண்டுதான் எல்லாம் நடக்கிறது. ஏர் ப்ரெஷர் உண்டாறது, அதுதானே புயல் காத்துகள் எல்லாம் ஏற்படுறது. எதை வேணாலும் நடக்கும் அது. அந்த பிரபஞ்சனன்னு வாயுக்கு பேரு. அவரோட புத்திரர் இவன் பஞ்சனன், பிரபஞ்சனன், எதையும் நொறுக்கி விடுவார் வாயு. அப்பேற்பட்ட அந்த வாயுவனுடைய குமாரர் இவர். பிரபஞ்சன சுதே தத்துவம் முனிபியா பரம். அந்த ஹனுமாரையும் வச்சுண்டு முனிகளையும் வச்சுண்டு பரம் வியாக்கியாந்தம் பரதாதிபிஹி, உயர்ந்த தத்துவத்தை சகோதராலையும் கூட வச்சுண்டு உபதேசம் பண்ணினார். பரதாதிபிஹி பரிவிருத்தம், எல்லாரோடையும் கூட இருக்கிற அந்த ஸ்ரீராமரை நான் பஜிக்கிறேன். அவர் எப்படி இருக்கார்? நீலமேக சியாமலனாக இருக்கார். ராமம் பஜே ஷியாமலம், நீலமேகனா இருக்கிற அந்த ராமனே, ஆஞ்சநேயர் முதலிய ரிஷிகளுக்கெல்லாம் தத்துவோபதேசம் பண்ற ராமனே, சீதையையும் பரதாதிகளையும் கூட வச்சுருக்கிற ராமனே, காலடியில ஹனுமாரை வச்சுருக்கிற ராமனே, நான் உபதேசம் பண்ற ராமனே, ஞான குருவாய் இருக்கிற ஸ்ரீ ராமனே பஜே. ராமம் பஜே ஷியாமலம், இந்த ராமனை நான் பஜிக்கிறேன் உபதேசம் பண்றா. அப்போ குரு தத்துவமாக இருக்கார். இப்பவும் ராமகீதைன்னு தான் பேரு. பரதனுக்கு உபதேசம் பண்ணதுக்கே பெரியவாள்லாம் அந்த 2-3 சர்க்கத்துக்கு, பரதராம சம்பாதத்துக்கு ராமகீதைன்னு சொல்லுவாள். அந்த உபதேசங்கள்லாம் பெற்றுன்றதுனால பரதன் பாதுகையை வாங்கிக்கிறார். நேற்றைய தினம் அந்த பாதுகையை எடுத்துன்னு வந்து இப்ப அயோத்தி நந்தி கிராமத்துக்கெல்லாம் வரப்போறார். இன்னைக்கு உள்ளதான கதைகள்.
சபாதுகே தே பரதா பிரதாபவான். இது பர்யந்தம் அந்த தத்துவங்களை சொல்லிவிட்டேன். மேல கதையை சொல்றேன், அயோத்தியா கண்ட கதை. சபாதுகே தே பரத பிரதாபவானி ஸ்வலங்கிருதே சம்பரிகிருஹ்ய தர்மவிதி பிரதட்சிணம் செய்வ சகார ராகவம் சகார செய்வோத்தம நாகமூர்தனி. ஒரு ஆச்சாரியன் ஆசிரியிச்சுட்டா அவரோடையே இருக்கணும்னு தோணும். அவருக்கு மேல உலகம் இல்லை, அவர் தான் எல்லாமே. உண்மையான சிஷ்யனா இருந்தா அப்படி தோணி போயிடும். அப்போ ஆச்சாரியனோட எப்பொழுது இருக்கிறதுங்கிறது சாத்தியப்படுமா? அது முடியாததுக்கு தான் தன்னோட பிரதிநிதியாக ஆச்சாரியன் பாதுகையை கொடுக்கிறார். மகாபெரிவாள்கிட்ட அப்படி பல பேர் வாங்கிண்டால். பாதுகை பெரிவாளோட ஞாபகார்த்தமா வாங்கிட்டு அதுல பூஜை பண்ணி தங்க கவச்சங்கள்லாம் போட்டு, அந்த பாதுகைக்கு வெள்ளி கவச்சங்கள்லாம் போட்டு, அதுபோல புது பெரிவாள் பாதுகையும் பல பேர் ஆங்கள்ல பூஜையில இன்னைக்கும் பிரகாசிக்கிறது. பாலபெரிவாள் கொடுக்கறது இல்லை பாதுகை. இன்னி வரையும் ரொம்ப ரேர். பாலபெரிவா யாருக்கும் பாதுகை கொடுக்கறது இல்லை. ரொம்ப அபூர்வமா தான் சில பேருக்கு, ஒருத்தர் 2 பேருக்கு தான் கொடுத்தாலும் நான் கேட்டுறேன், நான் கேட்ட வரைக்கும். ஆனா குரு அவளும் ஜெகத்குரு அவள். மகாபெரிவா பாதுகை இருக்கே அதையே பூஜை பண்ணுன்னு சொல்லிவிடுவா. நிறைய பாதுகை காஞ்சி மடத்துலையும் பெரிவாளோடது பண்ணி வச்சிருக்கா. யாராவது தன் பாதுகையை கேட்டா கூட மகாபெரிவா பாதுகை ஒன்று எடுத்து கொடுவாளுக்குன்னு விடுவா. அப்படி ஒரு வினயம் நம்ம ஜெகத்குருக்கள். நம்ம பாலபெரிவா புது பெரிவா பாதுகை கொடு, மகாபெரிவா பாதுகை கொடுத்துருன்னு விடுவா. தான் ரொம்ப அபூர்வம் கொடுக்கறது. ஆனா குருன்னு சொன்னா பாதுகாராதனம் பண்ணணும். இப்ப நம்ம ராமாசிரமத்திலையும் நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ அண்ணாவோட பாதுகை இங்கே ராமர் சன்னதியில இருக்கு. நம்ம சோமயாகத்துல வந்து நவாகம் நடத்தினால் ரொம்ப ஆச்சரியமாக பாராயணம் பிரவச்சனம் எல்லாம் ரொம்ப ஆனந்தமாக பண்ணினாள். யாகசாலையில 3 மணி நேரம் பிரவச்சனம் பண்ணால் ஒரு நாளைக்கு. நவாகம் 9 நாளும் ஒரு நாளும் 2.5 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் 3.5 மணி நேரம் எல்லாம் பிரவச்சனம் பண்ணியிருக்காள். என்கிட்ட உள்ள ஒரு கருணையினால. அந்த சமயத்துல பாதுகா பட்டாபிஷேகம் நடந்த போது அண்ணாட்ட கொடுத்து வாங்கிட்டோம். ஹரித்வாரத்திலேருந்து கங்காஜலம் எடுத்துன்னு வந்து கலசத்துல வச்சு இப்படித்தான் நவாகம் நடந்தது. இப்போ ஹரித்வாரத்திலேருந்தே பாதுகையும் வாங்கிட்டு வந்திருந்தது. பாதுகா கேட்டோம் அண்ணாட்ட, ரொம்ப அனுகிரகம் பண்ணி நமக்கு கொடுத்தா. பாதுகாராதனம் நமக்கு இங்கே ராமாசிரமம் அமைஞ்சு அவ அனுகிரகம் இங்கேயே நம்ம ஆசிரமத்துக்கே ஒரு 50-60 தடவை வந்திருக்கா. அந்த பாதுகையும் அவ கட்டாட்சிச்சிருக்கா. அவளுடைய ஒரு அனுகிரகம் இங்கே எப்படி ராமர் சந்நிதியில பாதுகை இருக்கும், அதுபோல அவளுடைய ஆச்சாரியனுடைய பாதுகையை உபாசிக்க. அதுபோல பரதன் ராமரிடத்துல ராமரோடையே இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார். நடக்கலைன்னு அந்த பாதுகையை கொடுங்கன்னு வாங்கிட்டார். தங்கமயமான அந்த பாதுகையை வாங்கிட்டு சபாதுகே தே பரத பிரதாபவானி ஸ்வலங்கிருதே சம்பரிகிருஹ்ய தர்மவிதி. அந்த முறைப்படி பெற்றுண்டு கையில ஏந்திண்டு தலையில வச்சுண்டு பராதாவை அந்த அண்ணாவை நமஸ்காரம் பண்ணி பிரதட்சிணம் பண்ணி பிரதட்சிணம் செய்வ சகார ராகவம் சகார செய்வோத்தம நாகமூர்தனி. உத்தமரான அந்த பரதர் அந்த பாதுகையே தலையில வச்சுண்டு அங்கேருந்து கிளம்பி வரார். அதானுபூர்வியாத் பிரதிநந்தியதம் ஜனம் குரும்ஸ்ச மந்திரீன் பிரகிருதிம் ஸ்ததானுஜௌ. சத்ருக்னனோட வசிஷ்டாதிகளோட திரும்பி வரார்னு நேற்றைய கதை சொன்னோம். ராமரும் மாதாக்கள் எல்லாம் அழுதுண்டே அமைச்சுட்டு அழுதுண்டே உள்ள போனார் உடச்சத்துக்குள்ள அப்படின்னு. ருதன் குட்டியும் ஸ்வம் பிரவிவே சராமஹா. இதெல்லாம் நிறைய வியாக்கியானங்கள். அழுதுண்டே ஏன் போனார் ராமர் அப்படின்னா, இவ்வளவு குழந்தை வந்து கெஞ்சி கேட்டும் நம்மளால தர்மத்தை மீறி வரத்துக்கு இடம் கொடுக்க முடியல. பிரியம் வந்து நமக்கு புரியறது, ஆனா தர்மம் வந்து நமக்கு இடம் கொடுக்கலையேன்னு தாப்பப்பட்டுண்டே அழுதுண்டு போனார். பரதனுக்கு அவன் இஷ்டப்படி நம்ம திரும்பி போக முடியலேங்கிற தாபத்தினாலையும் அழுதுண்டு உள்ள போனார். 14 வருஷம் நம்மளை விட்டுட்டு குழந்தை எப்படி இருப்பான், நம்ம எப்படி இருப்போம்னு நினைச்சுட்டும் அழுதுண்டே போனார். மாதாக்கள்லாம் வயசானவாளா இருக்காளே, இவாளை வந்து பார்த்துக்க வேண்டிய பொறுப்புள்ளவனாச்சே நான். அந்த நேரத்திலையும் சத்தியம்னு சத்தியனிஷ்டே தர்மனிஷ்டேன்னு நம்ம தங்கிவிட்டோமே, மாதாக்களை யார் பார்த்துப்பாள்னு நினைச்சாராம். அழுக வந்ததுதான். மாதாக்கள்லாம் சொல்லிட்டு போறது அழுக வந்தது. இதுக்கு இன்னொரு காரணம் சொல்றார் ராமரே. ஆரண்ய காண்டத்துல சீதை தொலைஞ்ச பொழுதோ லக்ஷ்மணா, அயோத்தியில நான் வனவாசத்துக்கு பரப்படுறேன்ன போது நான் உன்னோட வருவேன்னு அழுதாள் கௌசல்யம்மா. நான் சொன்னேன், அப்பா வயசானவர், நான் இருந்து பார்த்துக்கணும், நான் பித்ருவாக்கியம்னு கிளம்பி போறேன் அம்மா, நீ தான் பார்த்துக்கணும். வயசான அப்பாவை யார் பார்த்துப்பாள்? நானும் கிளம்பி போறேன், லக்ஷ்மணன் என்னோட வந்துடுறான், பரத சத்ருக்னாதிகளும் கேகே தேசத்துல இருக்காள், வயசான அப்பாவை யார் பார்த்துப்பாள்? நீ தான் பார்த்துக்கணும்னு நிர்பந்தம் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்தா கௌசல்யம்மாவுக்கு. அப்ப ஸ்திரீ தர்மங்கள்லாம் சொன்னா. இப்ப அப்பா போயிட்டா, கௌசல்யம்மாவும் வந்திருக்கா.
ராமா இப்ப நான் உன்னோட இருக்கட்டுமான்னு கேட்கவே இல்லையான் கௌசல்யா. கேட்டா மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது. இப்ப என்ன காரணம் சொல்லுவார்? அப்பாவை பார்த்துக்கணும்னு சொல்றதுக்கு அப்பா இல்லை அயோத்தியில, உன்னோடையே இருக்கேன்னு சொன்னாலானால் வச்சுன்னு தான் ஆகணும். ராமர் மனசுல இருந்திருக்க ஒரு கால் கௌசல்யம்மா சொன்னா வச்சுக்கலாமே, அம்மாவோடையாவது இருக்கலாமேன்னு. கேட்கவே இல்லையா கௌசல்யம்மா. ராமா உடம்ப பாத்துக்கிறியா, வனவாசத்தை நல்லபடியா முடிக்கிறியா, குழந்தை பரதனை நான் பார்த்துக்கணும், கூட போயிட்டு வரேன்ட்டான். குழந்தை பரதன், நீ கூட உன்னை பார்த்து நடுவே, அவன் பூஞ்சடா அந்த பரதன், நீனும் இல்லை நானும் இல்லைன்னா அந்த குழந்தை கஷ்டப்படுவான், நான் போறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாலாம். பத்தியா, பெத்த என்னை விட பரதன் தான் அம்மாவுக்கு முக்கியமா போயிட்டாள். பத்தியா, என்னோட இருக்கேன்னு சொல்லிதான் வச்சுட்டு இருக்கலாமே அம்மாவேன்னு ஒரு ஏக்கம் இருந்திருக்கு. அது ஆரண்ய காண்டத்துல லக்ஷ்மணன்ட்ட சீதை தொலைஞ்ச போது சொல்றார், லக்ஷ்மணா ராஜ்யம் போச்சு கையை விட்டு, அயோத்தியை விட்டு வந்தோம், ராஜ்ய பிரணாசா ஸ்வஜனைர் வியோகா. சரி, வந்த இடத்துலயா சித்திரக்கூடத்துல மந்தாக்கினி ஸ்நானம் பண்ணிட்டு சீதையோட லக்ஷ்மணனோட சந்தோஷமா இருப்போம்னு இருந்தோமானா அந்த சந்தோஷம் ரொம்ப நேரம் நிலைக்கல. பரதன் வந்து ஹோன்னு அழறான், அப்பா போயிட்டாருன்னு. பிதுர் விநாசா, அப்பாவும் போயிட்டார். இதெல்லாம் விட பெரிய துக்கம் லக்ஷ்மணா, அந்த கௌசல்யம்மாவும் நான் பரதனோட போறேன்னு போயிட்டாடா என்னை விட்டுட்டு. ஜனனி வியோகா, 4 துக்கம் சொல்றா சீதை விட்டு தொலைஞ்ச போது. இந்த துக்கங்கள்லாமும் சகிச்சுட்டேன் லக்ஷ்மணா, ஏன்னா சீதை என்னோட கூட இருக்கால், கவலை இல்லைன்னு. இப்ப சீதை போனதும் இந்த துக்கங்கள்லாம் எனக்கு மலைமலையா இருக்குடா லக்ஷ்மண. சர்வாணிமே லக்ஷ்மண சோக வேகம் ஆபூரயந்தி பிரவிசிந்திதானி ராஜ்ய பிரணாசா ஸ்வஜனைர் வியோகா பிதுர்விநாசா ஜனனி வியோகா. சர்வாணி மே லக்ஷ்மண சோக வேகம் ஆபூரயந்தி பிரவிசிந்திதானி இதம் து துக்கம் மம லக்ஷ்மணேதம் சாந்தம் ஷரீரே மனமேத்யசூன்யம் சீதா வியோகாதி. சீதை போனதும் எனக்கு இப்ப எல்லா துக்கமும் மலைமலையா வந்து நிக்கிற என் முன்னாடி. சீதை ஒத்தி பக்கத்துல இருந்தால் எல்லா துக்கமும் எனக்கு சின்னதா இருந்தது. சீதை இருக்கால், கவலை இல்லைன்னு. இப்ப சீதை கையை விட்டு போனதும் ராஜ்யம் போன துக்கத்திலேருந்து இப்ப எல்லாம் பெருசா இருக்கு எனக்கு. ராஜ்யம் போனதை பத்தி 13 வருஷமா பேசாத ராமர் இப்ப லக்ஷ்மணன்ட்ட சொல்றாரு சீதை தொலைஞ்சதும். கையை விட்டு ராஜ்யம் போடுத்துறா லக்ஷ்மணா. ராஜ்ய பிரணாசா ஸ்வஜனைர் வியோகா. எங்க அம்மாவும் என்னோட இல்ல பத்தியாடா லக்ஷ்மணா அப்படிங்கிறார் லக்ஷ்மணர் இடத்துல. அப்போ அம்மா தன்னோட இருந்தா வச்சுக்கலாமோன்னு நினைச்சுட்டு இருந்திருக்கார். நான் போறேன் பரதனோடன்னு. பரதன்ட்டு அப்படி ஒரு அன்பா கௌசல்யக்கு. புராணாந்திரத்துல சொல்லுவாள், கைகேயி தான் ராமனை வளர்த்தாலாம், கௌசல்ய தான் பரதனை வளர்த்தாலாம். பெத்தது வேணா மாதாக்கள் வேறையா இருக்கலாமே தவிர வளர்த்தது மாறிதான் வளர்த்தாள். கௌசல்ய ராமனை பெத்தாள், ஆனா வளர்த்தது பரதனை வளர்த்தாள். அதனாலதான் இப்படி ஒரு அருமையான குழந்தை. கௌசல்யம்மா கையில எடுத்து வளர்த்ததுனாலதான், ரங்கநாதனை அப்படி ஆராதிச்ச கையால எடுத்து வளர்த்ததுனாலதான் சொத்தை பெருசா நினைக்கல, ராஜ்யத்தை பெருசா நினைக்கல, அண்ணா அண்ணா அண்ணான்னு அழதான் பரதன். நான் போறேன் பரதன் பாவம் குழந்தைன்னு விட்டாள் அம்மா. அதுவும் ஒரு துக்கமா அழுதண்டே குருடஜத்துக்குள்ள போனார் அப்படின்னு. சத்வேவ மாதிரீர் அபிவாத்ய சர்வாஹா ருதன் குட்டீம் ஸ்வாம் பிரவிவேஷ ராமஹா. இது நேத்திகி கதை. இன்னைக்கு அடுத்ததாக 113வது சர்க்கம். ததசிரசி கிருத்வா தூ பாதுகே பரதஸ்ததா ஆருரோஹ ரதம் ஹிருஷ்டः சத்ருக்னேன சமன்விதः வசிஷ்டோ வாமதேவஸ்சே ஜாபாலிश्च திருடவ்ரதः அக்ரதः பிரயுः சர்வே மந்திரிணோ மந்திரிபூஜிதாः மந்தாகினீம் நதீம் ரம்யாம் பிரான்முகாஸ்தே யுஸ்ததா பிரதக்ஷிணம் ச குர்வாணாः சித்ரகூடம் மகாகிரிம் பஷ்யம் சானு சஹஸ்ராணி ரம்யானி விவிதானி ச பிரயோ தஸ்ய பார்ஷ்வே நேசசைன்யோ பரதஸ்ததா. ராமாயணம் மாத்திரம் ஒரு சர்க்கத்துக்காக ஒரு சர்க்கம் படிக்க படிக்க ஆசையா இருக்கு. அந்த டெம்போன்னு சொல்லுவா இல்லையா, அந்த அந்த ஒரு அந்த ஒரு படிக்கணும் படிக்கணுங்கிற அந்த ஒரு உணர்ச்சியே விருத்தி பண்ணிட்டே இருக்கும் ராமாயணம். ஒரு சர்க்கத்துக்காக ஒரு சர்க்கம். அடுத்து என்ன சொல்ல போறார் வால்மீகி, அடுத்து என்ன சொல்ல போறாருன்னு கொஞ்சம் அர்த்தம் தெரிஞ்சு படிக்க ஆரம்பிச்சோமானா அவ்வளவு ஆசையா இருக்கும். அதனாலதான் திருப்பி திருப்பி படிச்சுட்டே இருக்கும் பத்தில பாராயணம். பஷ்யம் சானுசஹஸ்ராணி ரம்யானி விவிதானி சே பிரயோ தஸ்ய வார்ஷ்வேனே சசைன்யோ பரதஸ்ததா அதூராதி சித்ரகூடஸ்ய ததர்ஷ பரதஸ்ததா ஆசிரமம் யத்ர ச முனிஹ பரத்வாஜः கிருதாலயः. பெரிய புஸ்தகம் படிக்கணும்னா நிறைய புஸ்தகம் இருக்கு. 1000 நைட்ஸ்
அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் இருக்குங்கிறார். 1000 இரவுகள், எத்தனையோ பக்கங்களாம், ஆயிரக்கணக்கான பக்கங்களாம். அதுதான் இருக்கிறதுல உலகத்துல பெரிய புஸ்தகம்ங்கிறார். பாரதத்துக்கு போட்டியா சொல்றதே படிச்ச மேதாவிகள்லாம் சொல்லும், இது ஒரு புஸ்தகம் இருக்கு, பாரத லட்ச ஸ்லோகம் பண்ணார் வியாசர்னு சொன்னா, இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கு. சரி, பாரதம் படிச்சா எல்லா பாக்கியமும் கிடைக்கும், ராமாயணம் படிச்சா எல்லாம் கிடைக்கும், அதை படிச்சா என்ன கிடைக்கும்? அதை படிச்சா என்ன கிடைக்கும்? ஹிட்லர் வரலாறு இருக்கு, முசோலினி வரலாறு இருக்கு, பெருசா எழுதியிருக்கா ஹிஸ்டரி. படிச்சதுனால என்ன கிடைக்கும்? அசாந்தி தான் கிடைக்கும் மனசுல. எல்லாரையும் கொன்னு போட்டான், ஆக்கிரமிச்சான், அடாவடி பண்ணினான்னு அதெல்லாம் படிக்கிறதே என்ன ஆகும்? காமக்ரோதத்தை தான் வளர்க்கு. இதே ராமாயணத்தை படிச்சோமானா சாந்தி, பக்தி, ராமனிடத்துல பக்தி, தர்ம நிஷ்டை, சுதார நிஷ்டை, சகோதர பாந்தவியம் எல்லாம் ஏற்படுறது. ராமாயணம் படிக்கிறதுனால நம்மளுடைய குணத்துல மாற்றம் ஏற்படுறது, புண்ணியமும் கிடைக்கிறது, எல்லா க்ஷேமங்களும் கிடைக்கிறது. அது ஊராதே சித்திரகூடஸ்ய ததர்ஷ பரதஸ்ததா ஆசிரமம் யத்ர சமுனிஹி பரத்வாஜா கிருதாலயா. தலையில பாதுகை எடுத்துட்டு ரதத்துல ஏறிவிட்டார் சத்ருக்னனோட கூட. ஆருரோக ரதம் ஹிருஷ்டா சத்ருக்னேன சமன்விதா. சந்தோஷமா கிளம்பி விட்டார். ராமன் வரலேங்கிற துக்கமே இல்லையா. ஏன்னால் இந்த பாதுக ரூபமா ராமன் வரார். என்னோட நம்பிக்கை தானே. ஒரு படமோ பிம்பமோ வச்சுன்னுட்டோம், சுவாமி இருக்காருன்னு நினைச்சுட்டோமானால், இருக்காருங்கிற நினைப்பு வந்து கொடுத்தானால் அப்புறம் நமக்கு என்ன கவலை? ஹிருஷ்டஹா, ராமன் என்னோடு வரார் பாதுக ரூபமாக. வசிஷ்டோ வாமதேவஸ்சே, வசிஷ்டர் வாமதேவர் ஜாபாலி வல்லாம் மந்திரங்களை சொல்லிண்டு மந்திரிகளோட கூட முன்னாடி போறார் ரதத்துக்கு முன்னாடி. அக்ரதா பிரயுஹு சர்வே மந்திரிணா மந்திர பூஜிதாக. மந்தாகினீம் நதீம் ரம்யாம், மந்தாகினியை தாண்டினால் சித்திரக்கூட மலையை பார்த்தால் அதை பிரதட்சிணம் பண்ணிண்டு, அது கங்கையோட ஒரு கிளை நதி. மந்தாகினிங்கிறதே கங்கை தான். மந்தாகினீம் நதீம் ரம்யாம் பிராமுகாஸ்தே. ஏதாவது 2 லைட் அணைச்செல்லாம் வெளிச்சம் இருக்கும். மந்தாகினீம் நதீம் ரம்யாம் பிராமுகாஸ்தே யுஸ்ததா பிரதட்சிணஞ்ச குர்வானாஹ சித்திரகூடம் மகாகிரிம் பஷ்யன் சானுசஹஸ்ராணி ரம்யானி விவிதானி ஜே பிரயோதஸ்ய பார்ஷ்வேனே சசைன்யோ பரதஸ்ததா. ஒரு தடவை அணைச்சு போடும். இந்த ப்ளூவா இருக்கு பாரு, அதை அணைச்சிட்டு போட்டா எரி. ஆன் பண்ணியா? பொறும்போ. மந்தாகினீம் நதீம் ரம்யாம் பிராமுகாஸ்தே யுஸ்ததா பிரதட்சிணஞ்ச குர்வானாஹ சித்திரகூடம் மகாகிரிம் பஷ்யன். கரண்ட் வந்துருது. பஷ்யன்னே சானுசஹஸ்ராணி ரம்யானி விவிதானி ஜே பிரயூதஸ்ய பார்ஷ்வேனே சசீன்யோ பரதஸ்ததா. மந்தாகினியை பிரதட்சிணம் பண்ணார், சித்திரக்கூட்டத்தை மலையை பிரதட்சிணம் பண்ணினார். கிழக்கு திக்க நோக்கி இப்ப கிளம்பி போறார். மலையினுடைய அடிவாரங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு போறார். மலைன்னு சொன்னா அதனுடைய அடிவாரங்கள் ரொம்ப அழகா இருக்கு. பஷ்யன் சானுசஹஸ்ராணி ரம்யானி விவிதானிச்சா. ரொம்ப அழகான இந்த அடிவாரங்களை, சித்திரக்கூட்டங்களை பார்த்துட்டே இன்னைக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும். சித்திரக்கூட்டம் போனோமானா அயோத்தி, சித்திரக்கூட்டம் எல்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. அந்த மலை அதெல்லாம் பார்த்துட்டு சைன்யங்களோட கூட கிளம்பி வரா. நேர சித்திரக்கூடத்திலேருந்து கிளம்பி அடுத்ததாக பரத்வாஜாசிரமம் வந்துவிட்டார். ஆசிரமம் எத்திர சமுனிஹி பரத்வாஜா கிருதாலயா சதமாசிரமமாசாத்தியே பரத்வாஜஸ்ய புத்திமானே. மகாமேதாவியான அந்த பரத்வாஜரை போய் சேவிச்சா. ரதத்திலேருந்து கீழே இறங்கி அவதீர்ய ரதாத்பாதோ வந்தே பரதஸ்ததா. தேர்லேருந்து இறங்கி பரத்வாஜரை போய் சேவிச்சார். ததோ ஹிருஷ்டோ பரத்வாஜா பரதம் வாக்கியம் அப்ரவீது. பரதனை பார்த்ததும் சந்தோஷம் பரத்வாஜருக்கு. உடனே புத்திமானான பரத்வாஜர் கேட்கிறார், அத்தனை சைன்யத்தையும் திரட்டின்னு போனியே பரதா, உன் காரியம் கை கூடினுதா? என்ன அர்த்தம்? யாரை கொண்டு போனாலும் ராமன் தன் ரதத்தை விட்டு மாற மாட்டான். அதே கிட்டிக்காரரா கேட்கிறா, நீ இவ்வளோ வேகமா போனீங்க, உன் காரியம் ஆச்சா? அபிகிருத்தியம் கிருதம் தாத்தே ராமேனச்ச சமாகதா. ராமனை போய் பார்த்தியா, உன் காரியம் கை கூடினுதா? ஏவமுக்த சதுததா பரத்வாஜேன தீமதா. மேதாவியான பரத்வாஜர் கேட்டதும் பிரத்யுவாஜ பரத்வாஜம் பரதோ பிராத்ருவத்சலஹா. அவர் எப்படி வேணாலும் கேட்டு போட்டோம், எனக்கு அண்ணா அருமையாச்சு. பிராத்ருவத்சலஹா,
எங்க ராமண்ணாவை நான் போய் பார்த்தேன், வசிஷ்டரோடு கூட போய் பார்த்தேன், நானும் கூப்பிட்டேன், வசிஷ்டரும் கூப்பிட்டார். சயாச்சியமானோ குருணா மயா சிதிருட விக்ரமஹ ராகவா பரம பிரீதா வசிஷ்டம் வாக்கியம் அப்ரவீதி. ராமரை பார்த்து சொன்னார், எங்க அப்பா வார்த்தையை நான் மீறமாட்டேன், தர்மத்தை விட்டு நான் வரமாட்டேன், 14 வருஷம் வனவாசத்தில் தான் இருப்பேன்னு சொன்னார். பிது பிரதிஜாம் தாமேவே பாலயிஷ்யாமி தத்வதா சதுர்தசகி வருஷானி யா பிரதிஜா பிதுர்மமான். உடனே அவர் இப்படி சொன்னதும் வசிஷ்டர் சொன்னார், அப்போ பாதுகையாவது பரதனுக்கு கொடுன்னு சொன்னார். பரதன் சொல்றார் பரத்வாஜர்கிட்ட, ஏவமுக்தோ மகாப்ராஜ்ஞः வசிஷ்டः பிரத்யுவாச்சः வாக்கியஜ்ஞோ வாக்கியகுஷலம் ராகவம் வச்சனம் மஹதி ஏதே பிரயச்ச சம்ஹிருஷ்டः பாதுகே ஹேமபூஷிதே அயோத்தியாயாம் மகாப்ராஜ்ஞே யோகக்ஷேமகரே தவா. யோகக்ஷேமத்தை இந்த பாதுகை நடத்தும் ராமா, நீ ஏறி கொடுன்னு சொன்னார். உடனே கிழக்கு முகமாக ராமன் நின்னுண்டு அந்த பாதுகையில ஏறி கொடுத்தார். ஏவமுக்தோ வசிஷ்டேனே ராகவா பிராங்முகா ஸ்திதா. கிழக்கு திக்குல பார்க்க நின்னுண்டு பாதுகே அதிருஹீதே மம ராஜ்யாய வீதது, நீ தான் ராஜ்யத்தை நடத்தணும், இந்த பாதுகை உனக்கு துணையா இருக்கும்னு சொல்லி கொடுத்தார். நிவத்தோகம் அனுஜாதா ராமேன சுமஹாத்மனா அயோத்தியாமேவ கச்சாமி கிரஹீத்வா பாதுகே சுபே. அவர் சொல்லிட்டார், இனிமே நான் அதை மீறக்கூடாதுன்னு பாதுகையை எடுத்துட்டு சிரஸுக்கு மேலே ராமன்கிட்ட விடைபெற்று கொண்டு இப்போ அயோத்தியை நோக்கி போயின்னு இருக்கேன் மகாமுனே அப்படின்னு பரத்வாஜரை பார்த்து பரதன் சொல்ல, ஏதத் சுத்வா சுபம் வாக்கியம் பரதஸ்ய மகாத்மனா பரத்வாஜா சுபதரம் முனிர்வாக்கியமுவாச்சஹே நைதச் சித்திரம் நரவ்யாக்ஞே ஷீலவிருத்தவதாம்பர யதாரியம் தொயி திஷ்டேத்து நிம்னே சிருஷ்டமிபோதகம். பிடிவாதமா நீ போனது ஒரு அழகு, ராமண்ணா சொல்லிட்டார் அதை கேட்கணும்னு பாதுகையை வாங்கிட்டு திரும்பி அயோத்தி போறது ஒரு அழகுடா, உயர்ந்த நல்ல பண்பு இருக்குடா பரதா உனக்கு, பிடிவாதமா ஒரே விஷயத்துல நிற்காம அவர் சொன்னா கேட்கணும் அப்படின்னு. நல்ல விருத்தம் இருக்கு, சீலம் இருக்கு, உனக்கு நல்ல குணங்கள் இருக்கு, பழக்கங்கள் இருக்கு. சில பேர்கிட்ட குணம் இருக்கும், பழக்கத்துக்கு வந்திருக்காது. சீலமும் இருக்கு, விருத்தமும் இருக்கு உனக்கு, அதை நீ பழக்கின்றிருக்க. உனக்கு எப்படி இருக்குன்னால் ஆழ்ந்த இடத்துல மடுவுல எப்படி ஜலங்கள் தேங்கி இருக்குமோ, பெரிய ஏரி தேங்கி இருக்குமோ, அதுபோல நல்ல குணங்கள்லாம் கூட்ட தேங்கி இருக்குடா பரதா. யதாரியம் துயி திஷ்டேத்து நிம்னே சிருஷ்டமிவோதகம். இது ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை. ஆனா ஒண்ணு சொல்றேன் பரதா, உன்னை பெற்றதுனாலேயே தசரதர் அமரனாக ஆயிட்டார். இப்படி ஒரு ஆத்மா நல்ல பிள்ளைய ஒன்று அடைஞ்சதுனாலேயே பரதா அமிர்தா சமஹாபாஹு பிதா தசரதஸ்தவா எஸ்ய த்வமீதிருஷ புத்திரஹா தர்மஜ்ஞோ தர்மவத்சலஹ. மரிச்சு போனவனுக்கு மிருதன்னு பேர், மரிக்காத இருக்கிறவனுக்கு அமிர்தன்னு பேர். உங்க அப்பா மரிக்கல, ஏன்னா ஒரு நல்ல ஆத்மா ஒருத்தர் இருந்தாரானா இன்னாரோட பிள்ளைன்னு சொல்லி சொல்லி தானே சொல்லுவா, அவரோட பையன் இவர், அவரோட பையன் இவர்பா. அப்போ சொல் மூலமா அவர் இன்னும் இந்த உலோகத்துல இருக்கா. அவர் உருவம் மறைஞ்சு போயிட்டா கூட சொல் ரூபமா அவரோட பையன் இவர்னு சொல் ரூபமா இப்போ அவரு உயிரோட தான் இருக்கார். அதுபோல உங்க அப்பா தசரதர் உயிரோட இருக்கார். ஏன்னா இப்படி ஒரு தர்மாத்மாக்கான குழந்தையில அடைஞ்சாரே அவர். அமிர்தா சமஹாபாஹு பிதா தசரதஸ்தவா எஸ்ய த்வமீதிருஷ புத்திரஹா. உங்களை போல பிள்ளைகளை அடைஞ்சாரே அவர், மகாத்மா அவர். தமர்ஷிந்து மகாத்மானம் முக்தவாக்கியம் கிருதாஞ்சலி ஆமந்திரியுதுமாரேபே சரணாபுஹ்யஜே. இப்படி அந்த மகாத்மா ரிஷி சொன்னதும் அவர்கிட்ட காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு அவர்த்தையும் விடைபெற்று கொண்டு பரத்வாஜரையும் அவர் ஆசிரமத்தையும் பிரதட்சிணம் பண்ணிட்டு தத பிரதட்சிணம் கிருத்வா பரத்வாஜம் புனః பரதஸ்துயோ ஸ்ரீமானே அயோத்தியாம் சகமந்திரிபிஹி. நேர மந்திரிமார்களோடு அயோத்திக்கு வரா. அவர் வரார்னதுமே பின்ன யானைப்படை குதிரைப்படை எல்லாம் வருது. யானைஷ்ட சகடைஷ்டைவே ஹயேர் நாகேஷ்ட சாச்சமோஹோ புனர்நிவர்த்தா விஸ்தீர்ணா பரதஸ்யானுயாயினி. ததஸ்தே யமுனாம் திவ்யாம் நதீம் தீர்த்தோமிமாலினீம் தத்ருஷுஸ்தாம் புனഃசர்வே கங்காம் சுபஜலாம் நதீம். அவர் ஆசிரமம் யமுனா, கங்கா யமுனா சங்கமத்தில் இருக்கு பரத்வாஜருடைய ஆசிரமம். அதை தாண்டி அயோத்திக்கு வர வழியில யமுனை வருது. அந்த சுபஜலமான யமுனையை தாண்டினார், புண்ணியமான யமுனையே. அப்புறம் பார்த்தா தேவநதியான கங்கை வந்துடுத்து. தத்ருஷுஸ்தாம் புனഃசர்வே கங்காம் சுபஜலாம் நதீம். கங்கையை கண்டுட்டா மகரிஷிகள் அதை பத்தி பேசினாலே குதூகலம் ஆயிடுவார்.
தாம் புண்ணியஜல சம்பூர்ணாம் சந்தீர்ய சகபாந்தவா ஸ்ருங்கிவேரபுரம் ரம்யம் பிரவிவேஷ சீனிகா. சைன்யத்தோட பந்துக்களோட அந்த புண்ணிய ஜலமான அந்த கங்கையும் ஸ்பரிசிச்சுட்டு அங்கேருந்து தாண்டி ஸ்ருங்கிபேரபுரம் வந்தா. ஸ்ருங்கிபேரபுரத்திலையும் குஹனிடத்துல விஷயங்களை சொல்லிட்டு அயோத்திக்கு வந்துட்டா. ஸ்ருங்கிபேரபுராத் பூயா துவயோத்தியாம் சந்ததர்ஷஹே அயோத்தியாஞ்ச ததோ திருஷ்டுவா பித்ரா பிராதா வினாகிருதம். அயோத்திக்கு வந்ததும் அயோத்தியை பார்க்கிறார், சூன்யமா இருக்கா. அப்பாவும் இல்லையா, ராமனும் இல்லையா. பித்ரா பிராத்ரா வினாகிருதம் பரதோ துக்க சந்தப்தா சாரதிம் வாக்கியம் பிரவீது. ரொம்ப துக்கப்பட்டு, ரொம்ப பெரியவா இருந்த வீட்டை தனியா பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, பெரியவா இருந்த கிரகம்னு அப்புறம் போய் பார்த்தோம்னா அழுகதான் வரும். ஒரு மகான்கள் இருந்த வீடே இருக்கட்டும், அவ இல்லை இப்போ இந்த வீட்டை பார்த்தோம், இல்லை அவ உபயோகப்படுத்தின யானத்தை ஒரு காரோ ஏதோ ஒரு வாகனத்தையோ பார்த்தோமானா ஒரு குறை அழணும்னு தோணும். இந்த கார் இருக்கு அவரை காணுமே, அந்த வீடு இருக்கு அவரை காணுமே. இன்னைக்கும் பெரியவா உபயோகப்படுத்தின மேனான்னு ஒன்று பல்லாக்கில் கொஞ்சம் காலம் போயிட்டு இருந்தால் அந்த மேனா இன்னைக்கும் காஞ்சிபுரத்தில் வச்சிருக்கா. அதில் தான் ரொம்ப வருஷம் யாத்திரை பண்ணிட்டு இருந்தா பெரியவா. அவள் கொஞ்ச நாளைக்கு ரிக்ஷா வண்டியும் கூட வந்துட்டு இருந்தது, அதை பிடிச்சின்னு நடந்துட்டு இருந்தா வயசான காலத்தில். அந்த ரிக்ஷா வண்டியும் வச்சுட்டு இருக்கா. அந்த வண்டியை பார்த்தா நமக்கு அழுக வருது. அதெல்லாம் இருக்கு. பெரியவா உபயோகப்படுத்தின கமண்டலும் இருக்கு, மகாபெரிவாளும் பெரியவா இல்லையே. அதுபோல பரதன் அயோத்தி இருக்கு, அப்பாவையும் காணும் அண்ணாவையும் காணும். பரதோ துக்க சந்தப்தா சாரதிரு வாக்கியம் அப்ரவீது. சாரதியை பார்த்து ஏதாவது துக்கம்னா கார்ல போறதே டிரைவர்கிட்ட தானே ஷேர் பண்ணுவா. அதெல்லாம் புராணத்திலேயே இருக்கு பாருங்க. டிரைவரை கூப்பிட்டு சொல்றா, சாரதே அயோத்தியை பாத்தியா, எப்படி இருக்கு பாத்தியா சூன்யமா அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சார்னு இந்த சர்க்கம் முடியறது. சாரதே பஷ்ய வித்வஸ்தா சாயோத்தியான பிரகாசதே நிராகாரா நிரானந்தா தீனா பிரதிஹதஸ்வனா. நிராகாரமாக உரு தெரியாத இருக்க அயோத்தி, குழஞ்சு போயிருக்கு. இப்ப அடிபட்ட இஸ்ரேலால் அடிபட்ட தேசங்கள்லாம் சொல்றாளோனும், அதெல்லாம் காட்டுறாளோன்னு டிவியில யுத்தத்துல. அதுபோல உக்ரைன் மாதிரி எல்லாம் அடிபட்டு அந்த ஆயுதங்களால உருகுலைஞ்சு போய் அந்த கட்டடங்கள்லாம் இருக்கிறத பார்க்கறாளோனும் காட்டுறாளோனும், யுத்தத்தினால எவ்வளவு சேதங்கள்ங்கிறத. அதுபோல நிராகாரா, அயோத்திக்கு அடையாளமே தெரியலையே. நிரானந்தா, இப்பொழுது சந்தோஷமா இருக்குமே அயோத்தி, அந்த சந்தோஷத்தை தொலைச்சிட்டு இருக்கே அயோத்தி. நிரானந்தா தீனா, காப்பாத்துறதுக்கு யாருமே இல்லாத பட்டணமா போயிடுத்தே. இது ஒண்ணு தசரதர் இருந்தா ஆளுக்கு ஆளா காப்பாத்துவார், வயசானவரா இருந்தா கூட ஒரு ராஜா இருக்காருன்னு ஒரு தைரியம். ராமனும் இல்லை. தீனா பிரதிஹதஸ்வனா, ஒளியும் இழந்து போயிடுது, அயோத்திக்குன்னு உள்ள பிரகாசமும் போயிடுதே. வித்வஸ்தா, பாழடைஞ்சு போயிடுதே. இப்படி இருக்கே அயோத்தி. ந பிரகாசத்தே நிராகாரா நிரானந்தா தீனா பிரதிஹதஸ்வனா சாரதே பஷ்ய வித்வஸ்தா சாயோத்தியான பிரகாசத்தே. அயோத்தி பிரகாசமாவே இல்லையே அப்படின்னு தாப்பப்பட்டார் பரதன்கிறதோட இன்னைக்கு பிரவச்சனம் இந்த சர்க்கம் முடிகிறது. நாளைக்கு ஒரு சர்க்கம் மாதாக்கள் எல்லாம் அயோத்தியில விட்டுட்டு நந்தி கிராமம் வரதும். அடுத்த சர்க்கத்துல 115வது சர்க்கம் பாதுகாவட்டாபிஷேகத்தோட நாளையோட பிரவச்சனம் பூர்த்தியாருது. நாளன்னைக்கு கார்த்தால பாராயணம் பூர்த்தியாருது. இங்கே நவாகம் நல்ல மங்களமான கட்டமா இருக்கு. பாதுகாவட்டாபிஷேகத்தோட நாளைக்கு பிரவச்சனம் முடிகிறது. நாளன்னைக்கு கார்த்தால ஸ்ரீமந்த் ராமாயண நவாக பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு யுத்த காண்டம் ஆயிருக்கு, ஒரு பகுதி ஆயிருக்கு. நாகபாஷ விமோச்சனங்கள்லாம் ஆகி கருடன் வந்து ராமலக்ஷ்மணால அந்த நாகபாசத்திலேருந்து விடுவிச்சு சுவாமி திரும்பி யுத்தத்துக்கு சன்னத்தமாக ஆனார்னு 50 சர்க்கம் யுத்த காண்டத்துல. இன்னைக்கு 7வது நாள் பாராயணம். நாளைக்கு யுத்த காண்டம் 111வது சர்க்கம் வரைக்கும் பாராயணம். அதுல 107வது சர்க்கம் ஆதித்ய ஹிருதயம், சப்தோத்தர சததவம். 107வது சர்க்கம் ஆதித்ய ஹிருதயம். 111 ராவணவதம் ஸ்ரீராமஜெயம் நாளைக்கு பாராயணம். நாளன்னைக்கு 131வது சர்க்கம் ராமபட்டாபிஷேகத்தோட 20 சர்க்கம் நாளைக்கு. அதனால ஒரு 1.5 மணி நேரம் தான் பாராயணம். கார்த்தால பாராயணம் பண்ணி கொஞ்சம் ராமாயணம் சொல்லிட்டு பூர்த்தியானது. யூடியூப்ல ராமாயணம் நாளைக்கு பாதுகாப்பட்டாபிஷேகத்தோட முடிகிறது. ஸ்ரீராமருடைய அனுகிரகம். வருஷம் பிறக்கிறது நாளைக்கு. நமக்கு இது இல்லைன்னா கூட உலகம் முழுக்க ஜனவரி பிப்ரவரி வேகாவரின்னு இதுல தான் பழகி இருக்கோம் நம்ம. ஆடி எல்லாம் ஆடி போயிடுத்தது, அது இன்னைக்கோ போயிடுத்தது, எல்லாம் ஓடி போயிடுது. ஆடியெல்லாம் ஓடி போயிடுது. இப்போ நமக்கு பிப்ரவரி மார்ச் அப்படின்னா தான் எல்லாருக்கும் தெரியும். அதனால அந்த ஒரு பழக்கத்துல எல்லாருமே இருக்கிறதே நம்ம அதுக்கு ஒரு விஷ் பண்ணாம இருக்கக்கூடாதும்.
அதனால வருஷ பிறப்பு நாளைக்கு. நமக்கு இல்லை, நமக்கு சித்திரை வருஷம் தான்னா கூட உலகமே கொண்டாடுற இந்த கேலண்டர் கணக்குப்படி நாளைக்கு நமக்கு வருஷ பிறப்பு. எல்லாரும் இந்த 2025 ஏதோ ஒரு பகவானை நினைக்கிறதுக்கு ஒரு தினமா அதை ஆக்கிண்டு வருஷம் பிறக்கிறது. இந்த வருஷம் முழுக்க நல்லபடியா இருக்கணும்னு ஆறாருக்கு எந்தெந்த கோயிலுக்கு போக முடியுமோ, சிவாலயமோ விஷ்ணு ஆலயமோ சமாதானமா போய் ஒரு தேவாரமோ ஒரு பாசம் ஒரு அபிராமி இருந்தால் தெரிஞ்ச ஸ்தோத்திரத்தை சொல்லி வருஷம் முழுக்க நம்மளுக்கும் நன்னா இருக்கணும், நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவாளும் நன்னா இருக்கணும். எனக்கு என்னோட பந்துக்கள் ஒரு அத்தான் இருந்தார், ராமோத்தான். அவர் அடிக்கடி சொல்லுவார், நம்ம பந்துக்கள்லாம் நன்னா இருக்கணும், அவள்கிட்டேருந்து ஃபோன் வராமல் இருக்கணும். ஏன்னா ஃபோன் வராமல் இருந்தாலே அவவா சௌக்கியமா இருக்கான்னு அர்த்தம்டா அப்படின்பாரு. ஃபோனே பண்ணலையே அப்படின்னு கேட்காத யாரையும், அவவா சௌக்கியமா இருக்கான்னு அர்த்தம். அதனால தான் ஃபோன் பண்ணுறது இல்லை. நமக்கு ஃபோன் வந்தால் கவலைப்படணும் பந்துக்கள்கிட்டேருந்து, எதுக்காக பண்ணுறாளோ என்னத்துக்கோ ஏதோன்னு அப்படி சொல்லுவார் அவர் வயசானவர். வேண்டிக்கணும் சுவாமிகிட்டே நம்ம பந்துக்களும் நன்னா இருக்கணும். ஏன்னா அவள் நன்னா இல்லைன்னா நம்ம கழுத்தை கட்டிப்பா, கழுத்தை பிடிச்சுன்னு தொங்குவா. அவளும் நன்னா இருக்கணும்னு வேண்டின்னுட்டோம்னா நம்ம கதையை நம்ம பார்க்கலாம். அதனால நம்மளும் நன்னா இருக்கணும், நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவாழ்லாமும் நன்னா இருக்கணும்னு வேண்டிக்க அதில் பல காரணம் இருக்கு, கடமைப்பட்டிருக்கும். அந்த ரீதியில் வருஷ பிறப்பு நாளில் நாளைக்கு வாவா கோயிலில் போய் லோகாஸ்தா சுகினோபூந்துன்னு நம்பி அந்த ஒரு பெரிய மனசு இருந்தால் எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும்னு வேண்டிக்கலாம். முடியல நம்ம குடும்பம் நம்ம சேர்ந்தவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும்னு வருஷ பிறப்பில் 2025 நாளைக்கு பிறக்கிறது. வருஷ பிறப்புலையும் இந்த வருஷமும் நல்லபடியாக 25 24 போல் அழகாக போன வருஷம் முந்தின வருஷங்கள்லாம் போனால் போல் நல்லபடியாக போகட்டும். எல்லாருக்கும் எல்லா பாக்கியத்தையும் சத்பிரவருத்தியையும் எல்லாருக்கும் ஒரு சாந்தியையும் ஆனந்தத்தையும் பகவான் கொடுக்கட்டும். இந்த வருஷம் நமக்கு வசதி வருஷம். ஏன் 24 வசதிங்கிறேன்னா, அயோத்தியில் ராம பட்டாபிஷேகம் நடந்த வருஷம். கோவில் கொண்டு ராமர் கும்பாபிஷேகம் பண்ணிட்டு அழகான வருஷம். வரப்போகிற வருஷமும் இப்போ கும்பமேளா, மகா கும்பமேளா வருது. ஜனவரியிலேருந்து பிப்ரவரி வரைக்கும் 40 நாளைக்கு மேலே பிரயாகராஜில் திரிவேணியில் ஆச்சரியமாக 40 கோடி பேர் எதிர்பார்க்குறாலாம். 40 கோடி பேர் வரப்போகிறாலாம் இந்த 40 நாளைக்குள்ளே. அந்த பிரயாக அது சின்ன கிராமம் தான், ஸ்ரீரங்கம் மாதிரி தான் இருக்கும். அது சின்ன ஊர் தான். அது எப்படி தாங்க போகிறதோ தெரியல. ஆனால் பெரிய ஏற்பாடுகள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா அங்கே இருக்கிற யோகி. ரொம்ப அழகாக பண்ணிட்டு இருக்காள். அந்த பிரயாகராஜ்லேயும் முடிஞ்சவா அங்கேயும் போய் ஸ்நானம் பண்ணலாம். மகா சாதுக்கள்லாம் வருவாள், சாதுஸ் அவள்லாம் வருவாள், பைராகிகள் அவதூத்தால் எல்லாரும் வந்து ஸ்நானம் பண்ணுவாள். அந்த இதுலேயும் 25 அப்படி பிறக்கிற மகா கும்பமேளாவோட நமக்கு பொங்கல்லேருந்து ஆரம்பித்து இந்த விசேஷங்கள் எல்லாமும் இருக்குது. வருஷம் முழுக்க எல்லாருக்கும் எல்லா மங்களத்தையும் பகவான் பண்ணட்டும். நாளைக்கு வருஷம் பிறக்கிற அந்த தினத்துலேயும் முன்னாடியே நம்ம பகவானை பிரார்த்திச்சுப்போம். குருவாயூரப்பனோட ஸ்ரீராமருடைய அனுகிரகம் நம்ம எல்லாருக்கும். பிரம்மே முகூர்த்தே பரிதஸ்வபக்தைः சந்திருஷ்ட சர்வோத்தம விஸ்வரூப ஸ்வதைல சம்சேவகரோகஹர்த்ரே வாதாலயாதீஷ நமோ நமஸ்தே. நாராயண 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 நாராயண. செவ்வாய்க்கிழமை பாலாம்பிகேஷ வைத்யேஷா பவரோக ஹரேதிஜா ஜபேன்னாமத்ரயம் நித்யம் மகாரோக நிவாரணம். மகாதேவ 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 மகாதேவ. வருஷம் பிறந்ததும் ஜனவரி 5லேருந்து பெங்களூர்லேயும் சப்தாகம் இருக்குது, ஸ்ரீமத் பாகவத சப்தாகம். யூடியூப்ல யாராவது பெங்களூரில் பார்க்குறவா இருந்தாலும் ஆனால் ஜேபி நகரில் ஆர்வி டென்டல் காலேஜ், ஆர்வி ஹாஸ்பிட்டல்னு சொல்கிறா, ஜேபி நகர் 25th மெயினில் அந்த எல்ஐசி காலனி அது ஒன்று சொல்கிறா. அது இடத்துல நடக்கிறது. யூடியூப்லேயும் முடிஞ்சால் வரலாம் கதை. இல்லை அந்த 5ஆம் தேதி ஜனவரி 5லேருந்து பாகவத சப்தாகம் அங்கே வந்தாலே தெரியும். ரொம்ப வருஷமாக நடத்தின்னு இருக்காள் ஒரு பக்தா ஸ்ரீநாராயணன்னு. 16 வருஷத்துக்கு மேலே அங்கே கிரகப்பிரவேசமே நம்ம கையால் தான் பண்ண சொன்னால் 15 வருஷத்துக்கு மேலே வருஷம் சப்தாக நவாகம் நடத்தின்னு இருக்கா. இப்போ 5ஆம் தேதியிலேருந்து அங்கேயும் பாகவதம் நடக்கிறது. வருஷம் பிறந்ததும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் குருவாயூரப்பனோட அனுகிரகம்.
கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் ஜானகீகாந்தஸ்மரணம் சத்குரு ஆஞ்சநேய மூர்த்திகி.